So today we are going to discuss about shock. First, definition of shock. There are various definitions for explaining shock, but the exact definition given by Harrison is, it is the state of decreased oxygen supply to tissue. So நம்ம பாடியில் இருக்கக்கூடிய டிஷ்யூஸ்க்கு ஆக்சிஜன் சப்ளை வந்து கம்மியாக போகிறத தான் நம்ம ஷாக்னு சொல்கிறோம். இட் கேன் பி டியூ டு டிக்ரீஸ்ட் ஆக்சிஜன் சப்ளையாக இருக்கலாம், டோட்டல் ஆக்சிஜன் கண்டென்ட் வந்து குறையிறதுனால பிளட்ல இருக்கிற டோட்டல் ஆக்சிஜன் கண்டென்ட் குறையலாம், அல்லது டிஷ்யூ லெவலில் இன்க்ரீஸ்டு டிமாண்ட் ஃபார் ஆக்சிஜன் இருக்கலாம், இல்லைனா டிக்ரீஸ்ட் ஆக்சிஜன் யூட்டிலைசேஷன் இருக்கலாம் அட் த லெவல் ஆஃப் தி டிஷ்யூஸ். ஸோ இந்த மெயினாக வந்து சப்ளை குறையிறது வந்து டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் த பிளட் ப்ரெஷர். பட் இன்க்ரீஸ் ஆன் த டிமாண்ட் அண்ட் டிக்ரீஸ்ட் ஆன் யூட்டிலைசேஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தேர் ஆர் மெனி காசஸ் டு எக்ஸ்பிளைன் த ஷாக் கேன் பி டியூ டு டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ஈட்டியாலஜி. ஸோ டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் த பேசிக்ஸ், ஸோ காமனாக யூஸ் பண்ணுற டெஃபினிஷன் என்னன்னா, பிளட் ப்ரெஷர் ஆஃப் மீன் ஆர்டீரியல் ப்ரெஷர் we are taking less than 65 அல்லது systolic BP less than 90 இருந்துச்சு அப்படின்னா we are saying it as hypotension. Whenever the patient is having hypotension, he is having the state of shock அப்படின்னு சொல்றோம். ஸோ இப்போ இந்த பேஷண்ட்டுக்கு வந்து ஷாக் இருக்கு அப்படின்னு டிஃபைன் பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த பேஷண்டோட ஆக்சிஜன் சப்ளை வந்து டோட்டலாக குறைஞ்சிருக்கணும். ஸோ இதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்றதுக்கு we have the total oxygen content of the body. அதாவது பிளட்ல இருக்கிற டோட்டல் ஆக்சிஜன் கண்டென்ட் டிபெண்ட் பண்ணி தான் இந்த ஷாக்கை நம்ம டிஃபைன் பண்ண போகிறோம். ஸோ டோட்டல் ஆக்சிஜன் கண்டென்ட் அப்படிங்கிறது டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் த கார்டியாக் அவுட்புட் இன்டு டோட்டல் ஆக்சிஜன் கண்டென்ட் இன் த பிளட். திஸ் லீட்ஸ் டு த டெலிவரி ஆஃப் த ஆக்சிஜன். ஸோ கார்டியாக் அவுட்புட் அப்படிங்கிறது இட்ஸ் ஈக்குவல் டு ஸ்ட்ரோக் வால்யூம் இன்டு ஹார்ட் ரேட். அண்ட் ஆக்சிஜன் கண்டென்ட் இன் த பிளட் கேன் பி கால்குலேட்டட் பை two equations. One, dissolved oxygen, another one is bound oxygen. So this dissolved oxygen can be calculated by multiplying the 0.03 into partial oxygen pressure in the blood plus bound oxygen. Oxygen is mainly bound to the hemoglobin. So the bound factor is 1.34 into hemoglobin content of the body plus saturation of oxygen in the arterial bed. So this can lead to the total oxygen content formulation. So oxygen content delivery la vandittu defect aanpata shock nu solrona. So shock can be due to decreased in stroke volume, or it can be due to difference in the heart rate, or it can be due to decreased in the partial oxygen of O2, or it can be also due to low level of hemoglobin. So anemia, hypoxia, or even bradycardia, cardiac failure, all can lead to shock. So based on the etiology, we can classify shock into two broader terminologies. One is distributive and another one is obstructive. So the concept என்னன்னு பார்த்தோம்னா, so blood pressure is equal to cardiac output into systemic vascular resistance. So cardiac output is equal to stroke volume into heart rate multiplied by systemic vascular resistance. So in the stroke volume அப்படிங்கிறது வந்து depends upon the preload and contractility of the heart. So in the preload la changes வருது அப்படின்னா it depends upon the venous return, right? So இந்த venous return வந்து affect ஆகுது, patient ஓட total பாடியில் இருக்கக்கூடிய total blood volume குறைஞ்சிருச்சுன்னா venous return will be low. So that will affect in the low preload, that will affect in the low stroke volume. So heart rate, BP automatically குறைஞ்சிரும். This is the basic of hypovolemic shock. So whenever the total body volume is low,
we will get the shock. Same wise, when there is a decrease in heart rate, we will also get the shock, which can be explained in cardiogenic shock and other kinds of bradyarrhythmia also. இதே வந்து contractility மெயினா குறையிறது வந்து cardiogenic type of shock. So this is cardiogenic shock. We will discuss the causes differently. Then வந்துட்டு systemic vascular resistance. When the systemic vascular resistance is low, we will have the vasodilation. This is otherwise known as vasoplegia. So totally we lose the vascular tone. So there is a generalized systemic vascular dilatation which will lead to the fall in BP. This is known as distributive shock. So distributive shock is nothing but we have the total loss of vascular tone which will lead to the vasoplegia. So these two categories, along with there is another terminology called obstructive shock. So these are the four basic types of shock we can discuss. In the distributive shock, we have the various etiology causing the decrease in vascular resistance. So first of all, we have to understand some compensatory mechanism which explain the differential changes in human bodies in response to the shock. Whenever there is a shock, for example, this cardiac output, and we have another thing called systemic vascular resistance. So in the cardiac output determines the systolic blood pressure. So it directly determined by the left ventricular function. So whenever the patient is having the normal LV function, his systolic BP will be normal. And the systemic vascular resistance determine the diastolic part of the blood pressure. And this also explained by the right ventricular function. So whenever the person's having the normal RV function, his diastolic BP will be normal. In case, for example, number systemic vascular resistance totally குறையுது அப்படினா, there will be compensatory rise in the heart rate and cardiac output to maintain the BP. This is called the compensatory shock. So natural away shock will be having three stages. One is pre-shock, shock, irreversible shock, otherwise known as compensated, decompensated, and irreversible. So first stage on the compensated. This is the compensatory mechanism for distributive type of shock. So in distributive shock, we will have the increase in heart rate and also increase in cardiac output. Okay. So if heart rate or cardiac output increase automatically there will be increased flow in the blood vessels, which makes the peripheries warm. And also the patient will be having, first I'm explaining about the distributive shock. In distributive shock, we are having the decrease in stroke volume. So automatically, vascular resistance. So there will be low in the diastolic blood pressure. In compensation, there will be rise in the systolic blood pressure by increased in heart rate and cardiac output. And also there will be warm peripheries because of the fast running of blood in the peripheral vessels. So this patient's BP will be becoming from 120/80 if the patient is having the 90/60 of shock. Because of the compensatory mechanism, patient will be having the rise in the systolic BP, but the diastolic BP will not return back to the normal because of the underlying etiology. So we will have the wide pulse pressure in case of the distributive shock. So whenever the patient is having the shock and his pulse pressure is in wide, we can think of distributive type of shock is going on in the patient. And the second mechanism is cardiogenic shock or hypovolemic shock.
we will discuss the cardiogenic shock. In cardiogenic shock, there is a problem in the cardiac output. So we are having the decreased cardiac output, which will lead to the decreased in systolic BP. So the compensatory mechanism will be raised in the systemic vascular resistance. So it will increases the diastolic BP. So automatically the pulse pressure becomes narrow. And also because of the decreased cardiac output, there will be slowing of blood flow in peripheries to improve the oxygen delivery. And already on the cardiac output கம்மியா இருக்கறனால so slow-ஆ போயிட்டு இருக்கிற bloodல இருந்து there will be excessive extraction of the available oxygen at the tissue levels. So because of the slow BP, there will be cold peripheries as well as there is a excessive extraction of oxygen at tissue level. So they are more prone to develop cyanosis. So in cardiogenic shock, patient will be having narrow pulse pressure, cold peripheries, and peripheral cyanosis. In long-lasting shock, patient may also get the central cyanosis. So this is called compensatory and uncompensatory. If this compensatory mechanism fails to maintain the blood pressure, then the patient will be going from the stage of free shock to shock. That is otherwise known as decompensated shock. So in the ரெண்டுக்குள்ள difference என்ன அப்படின்னா, in pre-shock, compensated shock, there will be only compensatory mechanism. So patient வந்து heart, patient may be in the tachycardia, warm peripheries or cold peripheries, and there will be clinical findings in the patient. In patients with decompensated state, the compensatory mechanism fails to tissue level hypoxia. So this hypoxia will lead to organ dysfunction. So there will be all type of organs going for the dysfunction. Initially, the three major vital organs like brain, kidney, skin, and heart will have the manifestation. So இதில் இருக்கிற manifestation, we will have the clinical features. Next on the irreversible stage. Suppose in the stage cross ஆயிடுச்சுனா, we will have the end organ damage, which is irreversible. So beyond this stage, we cannot reverse the patient to the normal condition. So this is the stage where we need to take the immediate action. In more or less, we need to take the action and we need to identify the patient in the early state of pre-shock, which will help in reducing the morbidity as well as mortality of the patient. So இதை base பண்ணி we can differentiate this shock. So first one is distributive, second one is obstructive, third one is hypovolemic, and fourth one is cardiogenic. These are the basic 4 types of shock. There will be difference in the cardiac output and systemic vascular resistance. And there will be another features which can be useful in differentiation is pulmonary capillary, wedge pressure, and JVP. So in distributive shock, I already explained, there will be fall in the systemic vascular resistance and there will be compensatory rise in the cardiac output. So because of the rise in the cardiac output, we will have the warm peripheries. And in case of reduced systemic vascular resistance, there will be nothing to do with pulmonary capillary wedge pressure and JVP. So because of shock, both of them will be low in this patient. In obstructive type of shock, the problem is the heart cannot pump the blood out of the organ. So we will see about the causes. Distributive, the most common cause is septic shock. And this is the most common etiology overall for the shock, including the mortality. And next one is anaphylaxis, neurogenic, and we have the another defined etiologies like severe burns, pancreatitis. These are the common causes for distributive type of shock. This obstructive shock அப்படின்னு எடுத்துட்டோம்னா, heart is
pumping normally, but the blood is not ejected out. So the issue is surrounding the heart. So the problem can be cardiac tamponade, restrictive cardiomyopathy, or it can be aortic dissection, or it can be pulmonary embolism, or tension pneumothorax. So all this causing the rise in intrathoracic pressure, which is obstructing the heart to pump the cardiac content out to the blood aorta. So we will be having the obstructive shock. So in the issue enna, there will be low in cardiac output. So there will be compensatory rise in the systemic vascular resistance. But because of the blood are stagnant in the right atrium and left atrium, we will be having the rise in pulmonary capillary wedge pressure as well as rise in the JVP. So patient will be having rise to JVP. This hypovolemic shock எடுத்துட்டோம் அப்படினா, this is the most common type of shock we will encounter in our OP as well as IP basis. So commonly we are having the hypovolemic shock is because of the GI loss. So it can be either vomiting or low stools. Then second one is hemorrhagic type of shock. So there is an increase in the road RTA incidents. They are having most of the patients reported to the casualties with the state of loss of excessive blood volume, which leads to the hypovolemic type of hemorrhagic shock, right? And there can be excessive diuresis. So it can be because of polyuria in diabetes patients or DKA patient, or it can be excessive use of diuretics. So நம்ம total blood to loss ஆகலாம் அல்லது volume of water loss like GI loss இருக்கலாம் அல்லது diuresis, urinary loss. It can be lead to the hypovolemic shock. So hypovolemic shock the problem is decrease in the preload. So automatically preload குறையும் போது we will have the decrease in the cardiac output, and there will be compensatory rise in the systemic vascular resistance. But இங்க preload கம்மியா இருக்கறனால there will be low blood volume in the right atrium. So JVP will be low and pulmonary capillary wedge pressure also will be low in the hypovolemic shock. இதே cardiogenic shock அப்படின்னு எடுத்துட்டோம்னா, this is increasing in recent times because of we are having the most of the patient with the sedentary lifestyles, so which is leading to the coronary artery disease and acute coronary syndromes. So cardiogenic shock causes can be remembered in the mnemonic like CHAMP. So CHAMP is nothing but we have the CAD, which is the most common cause. So in acute coronary syndrome there will be myocardial infarction, which will lead to the acute cardiogenic failure and cardiogenic pulmonary edema. Along with that, there can be ventricular rupture, ventricular aneurysm, and interventricular septal rupture. It can be anything, and it can be related to hypertension. So we can have the hypertensive emergencies, or we can have the aortic dissection. This could also contribute to the cardiogenic type of shock. And A is arrhythmia. It can be bradyarrhythmia or tachyarrhythmia. And the most common etiology associated with arrhythmia related cardiogenic shock is atrial fibrillation, followed by heart block, which is associated with the bradyarrhythmia related cardiogenic shock. And the next one is mechanical. Mechanical is nothing but equal to the obstructive type of shock. So we are having the mechanical obstruction to the cardiac pumping. And the last one can be considered as pulmonary related. So we cannot differentiate, or we cannot heart lung பிரிக்க முடியாதுன்னு சொல்ற மாதிரி. So cardiogenically pulmonary causes வரும். So it can be tension pneumothorax or pulmonary embolism, or it can be COPD related car pulmonale,
which will lead to the right heart failure. So all these contribute to the cardiogenic type of shock. In cardiogenic shock, so automatically the cardiac output will be low and the compensatory rise in the systemic vascular resistance will be present. So we'll be having the cold peripheries in all other types of shock because of the decrease in cardiac output. And we will be having the compensatory rise in the systemic vascular resistance, all type of shock. But the differentiating feature is in cardiogenic shock, there will be rise in the JVP and pulmonary capillary wedge pressure. So this is the common causes of shock and common clinical features which can be help us in differentiating all the types of shock with a basic manner. So whenever the patient is reporting to a shock, try to classify them with the distributive and obstructive type of shock, and with the help of whether the patient is having the narrow pulse pressure or wide pulse pressure with the warm peripheries and cyanosis is present or not, and the underlying etiology can be identified with the help of history taking as well as detailed clinical examination. So before moving into the clinical features of presentation, we will discuss in detail about the septic shock, because this is the most common cause for shock related death. So almost patients having the septic shock having the mortality of almost 80 to 90% of mortality. So எவ்வளவுதான் நம்மளோட அட்வான்ஸ் தெரப்பி ட்ரீட்மெண்ட் டயக்னோசிஸ் எல்லாம் இம்ப்ரூவ் ஆனாலும் செப்டிக் ஷாக் பேஷண்ட்ஸ் வந்துட்டு நம்மளால ட்ரீட் பண்றோம் அப்படின்னாவே பிகாஸ் ஆஃப் லேக் ஆஃப் அவைலபிலிட்டி ஆஃப் ஹையர் ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் இன் த பெரிஃபெரி சென்டர்ஸ் அண்ட் features like blood cultures and things to be done earlier times la vandu nama pandrathu illa. So most of the time vandu we are losing the patients for septic shock. So first of all, what is sepsis? So sepsis oda definition enna na, sepsis is nothing but this is the life threatening organ dysfunction which is caused because of the dysregulation of host immune response against the infection. So எப்பெல்லாம் நம்ம பாடியில இன்ஃபெக்ஷன் வருதோ ஆட்டோமேட்டிக்கா நம்மளோட இம்யூனிட்டி வந்து இன்ஃபெக்ஷனை கண்டெயின் பண்ண ஹெல்ப் பண்ணும். பட் அந்த இம்யூனிட்டியே வந்துட்டு ஒரு டிஸ்ரெகுலேட்டட் மேனர்ல வந்துட்டு அந்த இன்ஃபெக்ஷனுக்கு அகேன்ஸ்டா ஆக்ட் ஆகுதுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா நம்மளோட பாடியில வந்துட்டு we will have the excessive cytokine storm. So that will result in the organ damage which will result in the total life threatening to the patient. This is the definition of sepsis. So septic shock அப்படின்னா என்னன்னா, there should be two things. One is sepsis and patient is requiring the inotrope support to maintain the mean arterial blood pressure of more than 65, and or patient is having the lactate level of more than 2 millimole per liter in the absence of hypotension. ஏன் இந்த டெஃபினிஷன் வருதுன்னா, ஸோ ஃபர்ஸ்ட் டைப் வந்துட்டு ஹைப்போலிமிக் ஷாக். ஸோ ஹைப்போலிமிக் ஷாக்ல வந்துட்டு காசஸை டிஃபைன் பண்ணி பேஷண்ட் வில் பி ஹேவிங் ஹைப்போடென்ஷன். பிகாஸ் ஆஃப் ஹைப்போலிமியா தேர் வில் பி அனரோபிக் மெட்டபாலிசம். ஸோ பேஷண்ட் வில் பி ஹேவிங் த எக்ஸசிவ் அனரோபிக் மெட்டபாலிசம் ரிலேட்டட் லாக்டேட் ப்ரொடக்ஷன். இதே வந்து மற்ற கார்டியோஜெனிக் ஷாக் எல்லா டைப் ஆஃப் ஷாக்ஸ்லயும் வந்துட்டு வி வில் ஹேவிங் த சேம் மீன் ஆர்டரியல் பிளட் ப்ரெஷர் வந்துட்டு 65க்கு கீழே தான் இருக்கும். பட் செப்டிக் ஷாக் அப்படின்னு நம்ம டிஃபைன் பண்ணணும்னா தேர் மஸ்ட் பி எ டெஃபினிஷன் சாட்டிஸ்ஃபைங் த செப்சிஸ் as well as the patient will be requiring the inotrope support because he will not be corrected with the fluid bolus or management of the cardiogenic type of shock. For example, if a patient வந்து cardiogenic shockல present ஆகுறாங்க, cardiogenic shockல வந்துட்டு காஸ் வந்துட்டு ஒரு MIயா இருக்கு, நம்ம எம்ஏ வந்துட்டு த்ராம்பலைஸ் பண்ணி ரிவர்ட் பண்றோம். ஈவன் வந்து பேஷண்டோட எஜெக்ஷன் ஃபிராக்ஷன் வந்து 60% இருக்கு, கார்டியோஜெனிக் ஷாக்ல இருந்து கம்ப்ளீட்டா ரெக்கவர் ஆயிட்டாங்க. பட் ஸ்டில் பேஷண்டோட பிபி வந்துட்டு 65க்கு தான் கீழே இருக்கு. ஸோ பேஷண்ட் இஸ் ரெக்வயரிங் த ஐனோட்ராப்ஸ்னா திஸ் இஸ் டைப் ஆஃப் மிக்ஸ்டு ஷாக். ஸோ நம்ம டே டு டே நம்மளோட ப்ராக்டிஸ்ல வாட் வி ஆர் சீயிங் இஸ் த மிக்ஸ்டு டைப் ஆஃப் ஷாக் ஆர் அன்டயக்னோஸ்டு ஷாக். ஸோ எல்லா பேஷண்ட்டையுமே வந்துட்டு நம்ம அப்ரோச் பண்ணும்போது வெதர் த பேஷண்ட் இஸ் ஹேவிங் த
either mixed shock or undistinguishable type of shock. இந்த அப்ரோச்ல தான் எல்லா பேஷண்ட்டையும் நம்ம அப்ரோச் பண்ணுவோம். ஸோ மிக்ஸ்டு ஷாக் அப்படிங்கிறத டெஃபினேஷன் பண்றதுக்கு முன்னாடி இந்த செப்டிக் காம்பனண்ட் எல்லாம் இருக்கா அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம். ஸோ செப்டிக் ஷாக் அப்படின்னு டிஃபைன் பண்றதுக்கு இனிஷியலா we have the criteria like systemic inflammatory response syndrome, அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு we have the sepsis criteria. பட் ரீசன்ட் கைட்லைன்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா செப்சிஸ் 3 கைட்லைன்ஸ் தான் நம்ம ஃபாலோ பண்றோம். இந்த செப்சிஸ் 3 கைட்லைன்ஸ் வந்துட்டு ஈவன் தோ வந்து அன்சாட்டிஸ்ஃபேக்டரியா இருந்தாலும் ஓவராலா வந்துட்டு மோஸ்ட் அக்செப்டபிள் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் செப்சிஸ் வந்துட்டு இந்த செப்சிஸ் 3 கைட்லைன்ஸ் தான். ஸோ இந்த செப்சிஸ் 3 கைட்லைன்ஸ் படி என்ன சொல்றாங்கன்னா, ஸோ இதுதான் இனிஷியலா வி யூஸ் த SIRS criteria. ஸோ SIRS அப்படின்னா சிஸ்டமிக் இன்ஃப்ளமேட்டரி ரெஸ்பான்ஸ் சிண்ட்ரோம். அதில் என்னென்ன கிரைட்டீரியா யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா, ஹார்ட் ரேட் மோர் தென் 90, ரெஸ்பிரேட்டரி ரேட் ஆஃப் மோர் தென் 20, டெம்பரேச்சர் வந்துட்டு எய்தர் 36க்கு கீழே இருக்கலாம் அல்லது 38 அண்ட் அபோவ் இருக்கலாம், டோட்டல் கவுண்ட் வந்துட்டு எய்தர் மோர் தென் 12,000 இருக்கலாம் அல்லது லெஸ் தென் 4,000 இருக்கலாம். ஸோ இந்த கிரைட்டீரியால மோர் தென் 2 சாட்டிஸ்ஃபை ஆச்சுன்னா அதை நம்ம சிஸ்டமிக் இன்ஃப்ளமேட்டரி ரெஸ்பான்ஸ் சிண்ட்ரோம்னு சொன்னோம். பட் இதனோட ஓவரால் டயக்னோஸ்டிக் வேல்யூ வந்துட்டு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருந்துச்சு. லைக் இந்த டயக்னோஸ்டிக் கிரைட்டீரியாவை நம்ம யூஸ் பண்ணும்போது we won't miss any patients with sepsis. ஸோ என்ன சொல்ல வராங்கன்னா, whenever the patient is presenting to you with a shock, always have the doubt about he's having the septic shock. ஏன்னா hypovolemic shock is completely correctable and cardiogenic shock is can be manageable. But if we miss the sepsis, the patient will land up in the mortality. So எல்லா ஷாக்கையும் always treat like a septic shock. So அதுக்கு to make the diagnosis easier and to have the high positive predictive value, we should use the SIRS criteria for the diagnosis of sepsis in any patients. But recent guidelines என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, we are having the SOFA, that is sequential organ dysfunction focused assessment. Okay, so இந்த SOFA criteria என்ன யூஸ் பண்றாங்க அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, நம்மளோட செப்சிஸ்ல we have mainly 6 organs to be looked upon. இந்த 6 ஆர்கன்ஸ்ல நடக்கக்கூடிய சேஞ்சஸை நாம ஈஸியா கிளினிக்கல் ஃபீச்சர்ஸ் வைஸ் வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அந்த 6 ஆர்கன்ஸ் என்னென்ன அப்படின்னா, நம்மளோட பிரெயின். ஸோ பிரெயின் எடுத்துக்கும் போது GCS வந்துட்டு லெஸ் தென் 15 இருந்துச்சு அப்படின்னாவே we can consider. நெக்ஸ்ட் இஸ் பிளட்ல வந்துட்டு we are having the thrombocytopenia which is less than 1.5 lakh. And next one is respiratory system. Respiratory system la we are using the criteria of respiratory rate more than 22. Next on the liver la vandittu bilirubin of more than 1.2 and kidney la we are having the creatinine of more than 1.2. In respiratory system in the 22 அப்படிங்கிறது we are using in the QSOFA, quick SOFA criteria. In general SOFA criteria நாம் என்ன யூஸ் பண்றோம்னா, காமனா யூஸ் பண்ணக்கூடிய ARDS criteria like PaO2 by FiO2 ratio. So இது வந்துட்டு less than 300 இருந்துச்சு அப்படின்னா we can consider this as patient is having the shock. And the last organ is heart. So cardiac by the BP. ஸோ பிபி வந்துட்டு லெஸ் தென் 100 இருந்துச்சு அப்படின்னா நம்ம அதை ஷாக்னு சொல்றோம். ஸோ 6 ஆர்கன்ஸ்க்கு வந்துட்டு we are giving each score of 4. ஸோ டோட்டல் ஸ்கோர் வந்து 24. ஸோ இந்த 24க்கு பேஷண்ட்டை கேட்டகரைஸ் பண்ணி நம்ம செப்சிஸை வந்து கேட்டகரைஸ் பண்றோம். பட் இது வந்து டைம் கன்சூமிங் அண்ட் பேஷண்ட்டை வந்துட்டு இந்த அளவுக்கு நம்ம கேட்டகரைஸ் பண்ணிட்டு இருக்க முடியாது அப்படிங்கிறதுக்காக we are using the QSOFA score. ஸோ குயிக் SOFA ஸ்கோர்ல வந்துட்டு we are using only 3 criteria. One is GCS less than 15 இருக்கு அப்படின்னாலோ, ரெஸ்பிரேட்டரி ரேட் மோர் தென் 22 இருக்கு அப்படின்னாலோ, அல்லது சிஸ்டோலிக் பிளட் பிரஷர் ஆஃப் லெஸ் தென் 100. இந்த 3ல 2 out of 3 இருந்துச்சு அப்படின்னா we can classify them as having the sepsis. So this is the sepsis 3 guidelines we are using. So sepsisல நம்ம பாடியில அப்படி என்ன இம்யூன் ரெஸ்பான்ஸ் நடக்குது, what is the dysregulation happening in the response. So normally வந்துட்டு whenever the pathogen is coming inside, so pathogen உள்ள வந்த உடனே we will having the pathogen associated molecular patterns, that is PAMP.
ஸோ இந்த பேம்பை வந்து ரெகக்னைஸ் பண்றதுக்கு நம்மளோட நியூட்ரோஃபில்ஸ், அதாவது இன்னேட் இம்யூன் செல்ஸ்ல வி ஆர் ஹேவிங் த பேட்டர்ன் ரெகக்னிஷன் ரிசெப்டார் விச் இஸ் கால் த பிஆர்ஆர், லைக் டோல் லைக் ரிசெப்டார், என்எல்ஆர், சிஎல்ஆர். இந்த ரிசெப்டார்ஸ் எல்லாமே வந்துட்டு வில் ஐடென்டிஃபை த பேம்ப். ஸோ இதை வி ஹாவ் அனதர் மாலிகூல்ஸ் லைக் டேம்ப். டேம்ப் அப்படின்னா என்னன்னா தட் இஸ் டேமேஜ் அசோசியேட்டட் மாலிகுலர் பேட்டர்ன். ஸோ இந்த டேமேஜ் அசோசியேட்டட் மாலிகுலர் பேட்டர்ன் வந்து எந்த வகையில் ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, ஸோ இந்த செப்சிஸ் ஆகட்டும், ஈவன் வந்து பேஷண்ட்ஸ் வித்தவுட் செப்சிஸ் வி ஆர் ஹேவிங் த dysregulated immune response. That is explained by the TAMP mechanism. So in the damage அப்படிங்கிறது என்னன்னா, whenever the organs or tissues are getting damaged, it will releases the intracellular contents like DNA, RNA, ribosomes and S100 proteins. இந்த மாதிரி proteins எல்லாம் வெளியில ரிலீஸ் ஆகும்போது it will react like as a inflammasomes. So அதுவும் வந்து again வந்து inflammatory cellsல தான் ரியாக்ட் ஆகும். ஸோ either TAMP or PAMP இதனால வந்து பாடியில எக்ஸசிவா வந்துட்டு சைட்டோகைன் ரிலீஸ் ஆகும். So same like mechanism is happening in the COVID also. So in the cytokine excessive release ஆகும்போது automatically we will having the excessive inflammation. So in the inflammation there are various mechanism is happening in the body, but main மூணு mechanism என்னென்ன நடக்கும்னா, first வந்துட்டு activation of the coagulation pathway. ஏன்னா whenever நம்ம blood vessel இருக்கக்கூடிய எண்டோத்தீலியம் வந்து டேமேஜ் ஆகுதோ ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்து டிஷ்யூ ஃபேக்டர் ரிலீஸ் ஆயிடும். ஸோ டிஷ்யூ ஃபேக்டர் ரிலீஸ் ஆனாவே ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்துட்டு எக்ஸ்டென்சிவ் பாத்வே ஆக்டிவேட் ஆகி there will be excessive thrombus formation. So patient will be land up in the disseminated intravascular coagulation as well as வந்து consumption coagulopathy sepsisல. செகண்ட் வந்து என்ன ஆகும்னா, பேஷண்டோட vascular permeability இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஸோ எக்ஸசிவா இன்ஃப்ளமேஷன்ல we will be having histamine, serotonin and bradykinin, all this kind of cytokines. So there will be increased in the vascular permeability, and because of vascular permeability we initially used to have the transudative type of edema. So between the vascular tissue and intracellular content there is a space called the interstitial space. So அந்த interstitial spaceல வந்து transurate வந்துச்சு அப்படினாவே ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்து ஆக்சிஜன் கிராஸ் பண்ண வேண்டிய டிஸ்டன்ஸ் வந்து அதிகமாகுது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இப்போ பேஷண்ட்டுக்கு வந்து இது வந்து ஆர்கன் எடுத்துக்கோங்க. சாரி, ஸோ இது வந்து செல்லு. Cellular we are having the mitochondria, then we have the vessel here, then we have the interstitial space here. So என்னன்னா, நார்மலா நம்மளோட ஆக்சிஜன் வந்துட்டு ஹீமோகுளோபின்ல பவுண்ட் ஆகி வருது. இந்த ஆக்சிஜன் வந்து has to travel the distance between the cell and the blood vessel to reach the mitochondria, where we are having happening the glycolysis for the generation of ATP. ஸோ ஏடிபி ஜென்ரேட் ஆனால் மட்டும்தான் நம்ம பாடியில் இருக்கக்கூடிய எல்லா செல்லோட ஃபங்க்ஷன்ஸ்க்கும் தேவையான எனர்ஜி கிடைக்கும். ஸோ அது ஆக்சிஜன் இருந்தால் மட்டும்தான் நடக்கும். ஸோ இப்போ வந்து நம்மளோட பாடியில் வந்து எக்ஸசிவா இன்ஃப்ளமேட்டரி மீடியாட்டர்ஸ் வந்துட்டு ரிலீஸ் ஆகுது. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்மளோட வெசலை வந்துட்டு எண்டோத்தீலியல் டேமேஜ் ஆகுது. ஸோ வி ஆர் ரிலீசிங் த டிஷ்யூ ஃபேக்டர் which will leads to the activation of the coagulation pathway, leads to the disseminated intravascular coagulation. Then there will be increased in the vascular permeability. So vascular permeability increase ஆகறனால initially we are having the transudative type of edema, but because of the endothelial cells also getting damaged, we are having the exudative type of edema later on. So exudative edema வந்துருச்சுனால the distance traveled by the oxygen is getting increased. So automatically there will be decreased oxygen utilization at the level of tissues. So this is the concept behind the hypoxia in all type of sepsis. So oxygen utilization automatically குறைஞ்சிருச்சு அப்படின்னா there will be increased in the pyruvate content. So Krebs cycles வந்துட்டு நார்மலா நடக்காது. So Krebs cycle நடக்கல அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா இந்த pyruvate வந்துட்டு will switch on to the another pathway which will help in the production of lactate with less number of ATP. So ATP generation கம்மியா இருக்கும். At the same time patient will be having the excessive production of lactate. So lactate level bodyல more than 2 micromole per liter வந்துருச்சு அப்படின்னாவே we can have it as the criteria for defining the patient is having sepsis. So patient is having the edema.
ஸோ இந்த எடிமா வந்துட்டு பேஷண்ட்ல ஜென்ரலாகவே வந்துட்டு வரலாம். ஸோ பேஷண்ட் வில் பி ஹேவிங் பீடல் எடிமா ஆல்சோ ஆர் ஜென்ரலைஸ்ட் அனசர்கா ஆல்சோ. அண்ட் பேஷண்ட்டுக்கு வந்துட்டு கொயாகுலேஷன் அப்னார்மலிட்டிஸ் வரனால பேஷண்ட்டுக்கு எக்ஸசிவ் த்ராம்போசிஸ் ஆகலாம். ஸோ வி கேன் கெட் செப்சிஸ் ரிலேட்டட் gangrines or cyanosis. All this thing can be explained by the disseminated intravascular coagulation. So all these things can explain the clinical features what will be identified during the examination of the patients. So the patient நம்ம examine பண்றோம். So இப்போ ஜென்ரலா இதுதான் கான்செப்ட் behind the shock. இப்போ நம்ம பேஷண்ட்டை எப்படி அப்ரோச் பண்ணலாம். ஸோ பேஷண்ட் இஸ் ஹேவிங் த ஷாக். ஸோ உங்ககிட்ட ஒரு பேஷண்ட் வந்து ரிப்போர்ட் ஆகுறாங்க. ஸோ ரிப்போர்ட் ஆகும்போது from the history we need to identify the etiology. So 4 type of shock la cardiogenic shock na there will be chest pain irukum, palpitation irukum, adhe mari patient ku vandu syncope irukkalam. இதே வந்து நம்மளோட ஹைப்போலிமிக் ஷாக்னா டயரியா ஹிஸ்டரி இருக்கலாம், வாமிட்டிங் ஹிஸ்டரி இருக்கலாம். அப்ஸ்ட்ரக்டிவ் ஷாக் அப்படின்னா அகைன் செஸ்ட் பெயின் இருக்கலாம், பிரெத்லெஸ்னஸ் எக்ஸசிவா இருக்கலாம், அல்லது வந்துட்டு ஒரு அயோட்டிக் டிசெக்ஷன் ஆயிருக்கு அப்படின்னா டியரிங் டைப் ஆஃப் பெயின் சொல்லலாம், பேக் பெயின் சொல்லலாம். அதே பேஷண்ட்டுக்கு வந்துட்டு ஒரு ஹெமரேஜிக் ஷாக் இருக்குன்னா there will be RTA history. ஸோ இந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்கும். ஸோ இந்த RTA ஆகிற போது பார்த்தீங்கன்னா பேஷண்ட் வில் பி ஹேவிங் எக்ஸசிவ் திசு டேமேஜ். இந்த திசு டேமேஜ்ல தான் we will be having the release of the damage associated molecular pattern, that is the TAMP. இந்த TAMP தான் explaining the inflammatory syndromes in all type of injuries. So crush injuries, RTA, இதுலயும் வந்துட்டு we will be having the similar type of pattern because of the TAMP. Someone is entering, please mute yourself. Okay, இப்போ வந்து ஷாக் இந்த மெக்கானிசம் நடக்குது. ஸோ ஹிஸ்ட்ரியில வந்துட்டு நமக்கு க்ளூ கிடைக்கல. ஸோ ஸ்டில் பேஷண்ட்டுக்கு வந்து என்ன டைப் ஆஃப் ஷாக் அப்படின்னு நமக்கு தெரியல அப்படின்னா நெக்ஸ்ட் வந்து we will go to the examination. ஸோ ஆல்ரெடி நான் எக்ஸாமினேஷன்ல சொல்லியிருந்தேன் பேஷண்ட்டுக்கு வந்துட்டு 6 காமன் ஆர்கன்ஸை வந்து நம்ம எக்ஸாமின் பண்ணோம். அதுக்கு முன்னாடி we have the window organs. So whenever the patient is reported to you with a shock, there is a 3 organs has to be examined. One is brain, skin and heart. So patient oda BP பார்க்கணும், whether it is the wide pulse pressure or narrow pulse pressure. Then ஸ்கின்ல வந்து கோல்ட் பெரிஃபரிஸ் இருக்கா, வார்ம் பெரிஃபரிஸ் இருக்கா பார்க்கணும். தென் வந்துட்டு பேஷண்ட்டுக்கு வந்து கேபிலரி ரீஃபில்லிங் டைம் பார்க்குறோம். ஸோ ஷாக்ல பேஷண்ட்டுக்கு கேபிலரி ரீஃபில்லிங் டைம் கண்டிப்பாக மோர் தென் 3 செகண்ட்ஸ் தான் இருக்க போகுது. தென் பேஷண்டோட ஜென்ரல் GCS அசஸ் பண்ணுறோம். ஸோ இதில் ஸ்டேட்டஸ் சேஞ்சஸ் இருக்கு அப்படின்னாவே கியூசோஃபா கிரைட்டீரியா அப்ளை பண்ணி நம்ம we can classify them as sepsis. இல்லை செப்சிஸ்ல அவங்க சூட் ஆகலை அப்படின்னா கார்டியோஜெனிக் ஷாக்கா இருக்கா அப்படின்னு எக்ஸாமின் பண்ணணும்னா கண்டிப்பா நம்ம வந்து JVP மெஷர் பண்ணி பார்க்கலாம். அதே மாதிரி வந்து வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் சென்ட்ரல் லைன் we can also measure the pulmonary capillary wedge pressure. So இந்த 5 பேசிக் திங்ஸை வச்சுட்டு we can classify them either it is as a mixed type of shock அல்லது septic shock or cardiogenic shock. ஸோ இதை கிளாசிஃபை பண்ண முடியல அப்படின்னா we can straight away go to the treatment. இல்லை நம்ம கிளாசிஃபை பண்ணிட்டோம், ஐடென்டிஃபை பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் அந்த அண்டர்லைங் ஈட்டியாலஜி ஐடென்டிஃபை பண்ணிட்டு கரெக்ஷன் ஆஃப் த பர்டிகுலர் டைப் ஆஃப் ஷாக் கொடுக்கலாம். இல்லை அப்படின்னாலும் பேஷண்ட்டுக்கு வந்து நீங்க செப்டிக் ஷாக் மாதிரி எல்லா பேஷண்ட்டையும் ட்ரீட் பண்ணலாம். ஸோ இந்த செப்சிஸ் ரிலேட்டட் ஷாக்ல பாடியில வந்துட்டு மெயினா என்னென்ன சேஞ்சஸ் வரும் அப்படின்னா த ஃபர்ஸ்ட் ஆர்கன் டு பி அஃபெக்டட் இஸ் கிட்னி. ஸோ மோஸ்ட் ஆஃப் த பேஷண்ட் வில் பி ஹேவிங் மோர் தென் 50% ஆஃப் பேஷண்ட்ஸ் வந்துட்டு AKIல ரிப்போர்ட் ஆயிருப்பாங்க. தென் பேஷண்ட் வில் ஆல்சோ ஹேவிங் த ARDS. ஸோ பல்மனரி எடிமா வந்துட்டு இட் கேன் பி கார்டியோஜெனிக். ஸோ பேஷண்ட் வந்து பல்மனரி எடிமால இருக்காங்க அப்படின்னா it doesn't mean that patient is having only cardiogenic shock, because even in sepsis we will be having the non-cardiogenic type of pulmonary edema. So ARDS இருந்துச்சு அப்படின்னா sepsis also has to be ruled out. Then வந்துட்டு patient will be having the elevated level of transaminase, like liver enzymes are affect ஆகிறனால OTPT ரைஸ் ஆகலாம். Then வந்துட்டு lactate level அதிகமாகிறனால lactate dehydrogenase levelum அதிகமாகலாம். So ischemic type of
liver injury போயிட்டு OTPT around 1000 levelsக்கு கூட IS ஆகலாம். Then வந்து பாத்தீங்கன்னா patient will be having the hypotension கண்டிப்பா இருக்கும். And patientல வந்துட்டு excessive lactate produce ஆகுது. So இந்த lactate எல்லாமே வந்துட்டு increases the metabolic acid level. So H+ level அதிகமாகறனால patient will be having severe acidosis. So இந்த acidosis compensate பண்றதுக்காக ஆட்டோமேட்டிக்கா நம்மளோட respiratory center will be stimulated. So there will be increase in respiratory rate. So patientக்கு respiratory rate increase ஆகிறது because of the compensatory mechanism which is helpful in neutralizing the excessive acid production. So patient will be having tachypnea and dyspnea. அதுக்கப்புறம் patient will be having thrombocytopenia. So already சொல்லியிருந்தேன் patient is having DIC, disseminated intercoagulation coagulation போகும். So excessive வந்துட்டு clot formation இருக்கும், அதே மாதிரி lysis இருக்கும். So excessive clot formation ஆகறனாலேயே there will be consumption of all available platelets. So this can explain the thrombocytopenia in sepsis and all type of shock. இது இல்ல in case of extreme condition, in other times என்னன்னா patient will be having the ileus. So patientக்கு paralytic ileus இருக்கலாம், appetite குறையலாம், இந்த மாதிரி general symptoms எல்லாமே இருக்கலாம். So ஃபைனலா ஒன்று ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டியது என்னன்னா adrenal crisis. So இந்த adrenal crisis has to be remembered in treating all type of patients with shock. என்ன கான்செப்ட்னா adrenal is the hormone, organ which is helpful in producing the stress hormones. So இந்த stress hormonesல மெயினா வந்துட்டு corticosteroids, hydrocortisone இதெல்லாம். So இந்த corticosteroids தான் வந்துட்டு any stress condition in the body which is helpful in maintaining the blood pressure, reducing the epinephrine and sensitizing the epinephrine and norepinephrine. So whenever the patient is going for the acute adrenal crisis, there will be less response to even the exogenous adrenaline or noradrenaline. So normally adrenaline noradrenaline respond ஆகணும் அப்படின்னா இந்த ஆக்ட் ஆகக்கூடிய ஆல்பா அண்ட் பீட்டா ரிசெப்டர்ஸ், இந்த ரெண்டு ரிசெப்டாரும் வந்து பாத்தீங்கன்னா சென்சிடைஸ் ஆகணும். இந்த சென்சிடைஸ் ஆகிறத வந்து டிட்டர்மைன் பண்ணக்கூடியது நம்மளோட ஸ்ட்ரெஸ் ஹார்மோன்ஸ் லைக் ஹைட்ரோகார்டிசோன். ஸோ அட் த லாஸ்ட் ரிசார்ட் பேஷண்ட்டுக்கு வந்துட்டு நம்ம ஹைனோட்ராப் ஸ்டார்ட் பண்ணியுமே இம்ப்ரூவ் ஆகல அப்படின்னா we can have the trial of hydrocortisone. We will discuss this in the treatment part. இது இல்லாம பேஷண்ட்டுக்கு வேற என்ன வரலாம் அப்படின்னா patient may have the sick EU thyroid state. So TFT பண்ணும்போது patient will be having the low T3 T4 level. So இந்த T3 T4 during the sepsisலயும் significant கிடையாது. அதே மாதிரி LDH எதுவுமே வந்துட்டு நம்ம சிக்னிஃபிகன்ஸா எடுத்துக்க முடியாது. ஸோ மற்ற ஈட்டியாலஜி எக்ஸ்பிளைன் பண்றதுக்கு. ஸோ இதுதான் காமனா வந்து பேஷண்ட் வந்து ஷாக்ல ப்ரெசென்ட் ஆகும்போது இருக்கக்கூடிய கிளினிக்கல் ஃபைண்டிங்ஸ். இப்போ ட்ரீட்மெண்ட் ஆஸ்பெக்ட். ஸோ இப்போ பேஷண்ட்டை வந்து நம்ம ட்ரீட் பண்ணணும் அப்படின்னாவே ஃபர்ஸ்ட் வி நீட் டு ஐடென்டிஃபை த டைப் ஆஃப் ஷாக். ஸோ அட்லீஸ்ட் வந்து நம்ம டிஸ்ட்ரிபியூட்டிவ் ஷாக்கா அல்லது வந்து ஹைப்போலிமிக் அப்ஸ்ட்ரக்டிவ் ஆர் ஹைப்போலிமிக் கார்டியோஜெனிக், இந்த ரெண்டையும் டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணிட்டோம்னாவே மேக்ஸிமம் நம்ம வந்து ட்ரீட் பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம். இல்லை டிஃபரன்ஷியேட் பண்ண முடியல அப்படின்னா ஆல்வேஸ் ட்ரீட் த பேஷண்ட் லைக் செப்சிஸ். ஸோ செப்சிஸ் நாம கொண்டு வந்தோம்னாவே தேர் இஸ் அ டெர்மினாலஜி கால்ட் 1 hour bundle. அதாவது எப்பெல்லாம் பேஷண்ட்டுக்கு நம்ம செப்சிஸ் சஸ்பெக்ட் பண்றோம்னோ வித்தின் 1 hour we have to do something. அப்போதான் நம்ம பேஷண்டோட மார்டாலிட்டியை குறைக்க முடியும். நீங்க இந்த எவ்ரி 1 hour டிலே வந்து பார்த்தோம்னா ஆல்மோஸ்ட் வந்து 8% மார்டாலிட்டியை வந்துட்டு இன்க்ரீஸ் பண்ணும். ஸோ வித்தின் 1 hourல என்னென்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து we need to give him on the antibiotic. So broadest spectrum antibiotic has to be started for all the patients who are suspected to have sepsis. So what are the broadest spectrum antibiotic can be used? If the patient is in the immunocompetent, we can go for either meropenem or piptas along with vancomycin if we are suspecting the Staph aureus could be the possible cause. Because in the initial times we thought that sepsis is mostly due to the gram negative infection, but there is a trial which done on the 1000 patients with the sepsis. The blood culture revealed almost 1/3 of the patient have positive blood culture. That means even sepsis patients liye
2/3 ஆஃப் த பேஷண்ட்டுக்கு வந்துட்டு we have the culture negative, அதாவது blood culture, urine culture, pus culture, respiratory culture எல்லாமே நெகட்டிவ் ஆயிருக்கு. பட் ஸ்டில் பேஷண்ட் இஸ் ஹேவிங் செப்சிஸ். ஸோ கல்ச்சர் இஸ் நாட் த டிட்டர்மைனிங் ஆர் டிசைடிங் ஃபேக்டர் to say the patient is having sepsis. So we cannot rely upon the culture also. Next, 1/3 பாசிட்டிவ் வந்ததுல ஆல்மோஸ்ட் 40% வந்துட்டு கிராம் நெகட்டிவ் இன்ஃபெக்ஷன் இருந்தது. அந்த கிராம் நெகட்டிவ்லயும் மோஸ்ட் காமன் வந்துட்டு ஈகோலை அண்ட் கிளப்சியல்லா. 60% ஆஃப் குரூப் வந்துட்டு கிராம் பாசிட்டிவ் வந்துச்சு. அதுல ஸ்டாஃப் ஆரியஸ் அண்ட் ஸ்ட்ரெப்டோகாக்கஸ் நிமோனியா தான் காமன் காசஸ். அண்ட் ஈவன் வந்து 18% ஆஃப் பீப்புள்ஸ்ல வந்து we have the fungus as the cause. ஸோ பேஷண்ட் வந்து ஒரு இம்யூனோ காம்ப்ரமைஸ்டா இருக்காங்க அல்லது நோன் கேஸ் ஆஃப் ஹெச்ஐவி பேஷண்ட்ஸ் ஆர் மோர் ப்ரோன் டு டெவலப் ஃபங்கல் இன்ஃபெக்ஷன் அப்படின்னா in starting the antibiotic, we need to also consider the antibiotic which is covering the fungus. So broadest spectrum antibiotics and the fungus cover pandradhukku we need to give the caspofungins. This is last resort, or IV amphotericin, oriconazole. இந்த மாதிரியான ட்ரக்ஸையும் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ற மாதிரி இருக்கும். ஸோ இதுல இந்த ஸ்டெஃபைலோகாக்கஸ் அண்ட் ஸ்ட்ரெப்டோகாக்கஸ்ல கவர் பண்றதுக்கு நம்ம ஸ்டாஃபை கவர் பண்ணணும்னா we need to start on vancomycin. அதே மாதிரி ஈகோலி அண்ட் கிளப்சியல்லாவை கவர் பண்றதுக்கு we are giving the meropenem or peptas. ஸோ மோஸ்ட்லி கிராம் நெகட்டிவா சஸ்பெக்ட் பண்றதுக்கு நம்ம மெரோபினம் பெப்டாஸ் கொடுக்குறோம். ஈவன் ஸ்ட்ரெப்டோகாக்கஸ் நிமோனியாவும் மெரோபினம் அண்ட் பெப்டாஸ் வந்து கவர் பண்ணிட்டோம். எக்ஸப்ட் இந்த ஸ்டாஃபை நம்ம கவர் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைச்சோம் அப்படின்னா பேஷண்ட்டுக்கு வந்து வான்கோமைசின் வந்துட்டு ஆட் பண்ற மாதிரி இருக்கும். இது இம்யூனோ காம்பிடென்ட்ல. இதே பேஷண்ட் வந்து நியூட்ரோபினிக்கா இருக்காங்க, நோன் பேஷண்ட் ஆஃப் நியூட்ரோபினியா அப்படின்னா அவங்களுக்கும் சேம் ரெஜிமெண்ட் தான். எதர் வந்து பெப்டாஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் அல்லது மெரோபினம் ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கலாம். இல்ல இந்த ரெண்டுமே அவைலபிள் இல்ல அப்படின்னா we can even start on ciprofloxacin, which is also proven equally effective. So IV ciprofloxacin can also be used in case of non-availability of the higher end antibiotics. சரி, ஓகே, ciprofloxacin கொடுக்குறோம். இதே பேஷண்ட்டுக்கு வந்து இதுலயே பிளஸ் ஆர் மைனஸ் வான்கோ தான். இதே இன்கேஸ் பேஷண்ட் வந்துட்டு ஒரு போஸ்ட் ஸ்ப்ளீனெக்டமி ஸ்டேட்ல இருக்காங்க அப்படின்னா they are more prone to develop the capsulated organism related infection. So in the patients we can start even with ceftriaxone. மோகன், மோகன் ஒரு சின்ன டவுட். இந்த சிப்ரோஃப்ளாக்ஸ் வந்து இப்போ இந்த நியூட்ரோபினிக் பேஷண்ட் கொடுத்தது சூடோமோனஸ் கவரேஜ்க்கா? பெப்டாஸ் மெரோபினம் இல்ல அப்படினா கொடுக்கலாம் மேம். அதுக்காக தான் சூடோமோனஸ்க்கு லெஸ் ஆக்ஷன் தான். இல்ல சிப்ரோக்கு வந்துட்டு ஆன்டி சூடோமோனல் ஆக்டிவிட்டி இருக்கு, பட் மினிமல் தான். ஓகே ஓகே. சோ இது வந்து ஸ்பெசிஃபிக்கா இதுக்கும் கிடையாது. எதர் பெப்டாஸ் கிடையாது. நம்ம பெரிஃபெரி சென்டர்ஸ்ல எல்லாம் வந்து பெப்டாஸ் அண்ட் மெரோபினம் அவேலபிள் கிடையாது. சோ 1 ஹவர்க்குள்ள நம்ம ஆன்டிபயோட்டிக் ஸ்டார்ட் பண்ணி ஆகணுங்கிற கட்டாயத்துல அட்லீஸ்ட் இட்ஸ் சம்திங் லைக் பெட்டர் தென் நதிங் மாதிரி. சோ அட்லீஸ்ட் IV சிப்ரோஃப்ளாக்சசின் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணனும் அப்படின்றாங்க. ஓகே டா. சோ போஸ்ட் ஸ்ப்ளீனெக்டமி ஸ்டேட்டஸ் அப்படினா we can start even with ceftriaxone or cefepime. சோ இந்த ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் வந்து நம்ம பேஷண்ட்டுக்கு ஸ்டார்ட் பண்றோம். சோ இது 1 ஹவர் மந்த்ல ஃபர்ஸ்ட் மேண்டேட்டரி வந்து ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ். அதுக்கு முன்னாடி என்ன மேண்டேட்டரினா patient has to be sent on blood culture. So 2 blood samples should be drawn and it should be sent for the blood culture sensitivity. After that you need to start on the antibiotics. These things has to be done within 1 hour. So second step is we need to measure the lactate to confirm whether he is having the sepsis or not. So lactate வந்துட்டு more than 2 micromole இருக்கு அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா we can classify them as sepsis. தேர்ட் ஸ்டெப் வந்து என்னன்னா சோர்ஸ் கண்ட்ரோல். ஸோ எப்பெல்லாம் நம்ம வந்து செப்சிஸ்னு சஸ்பெக்ட் பண்றோமோ அப்ப எல்லா சோர்ஸையுமே நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணணும். இந்த சோர்ஸ் ஐடென்டிஃபை பண்றதுக்கு we have the rabbit ultrasound assessment method. அதுக்கு பேரு rush technique. We need to rush for the diagnosis. That is rabbit ultrasound for shock and hypotension. ஸோ இந்த ரேபிட் அல்ட்ராசவுண்ட்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம இன்னொன்னும் பண்ணுவாங்க, லைக் ஃபோக்கஸ்ட் அல்ட்ராசவுண்டும் பண்ணுவாங்க. ஸோ ரேஸ் பண்ணலாம் அல்லது ரேஸ் பண்ணலாம். இதுல என்னன்னா மெயினா எந்தெந்த சோர்சஸ் எல்லாம் இருக்கலாம் அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணுவோம். மோஸ்ட் காமனா ரிப்போர்ட்டட் சோர்சஸ் என்ன அப்படின்னா த மோஸ்ட் காமன் ஈட்டியாலஜி ஓவரால் வந்துட்டு நிமோனியா தான். ஸோ வி கேன் ஐடென்டிஃபை வித் செஸ்ட் எக்ஸ்ரே இட்செல்ஃப். செகண்ட் மோஸ்ட் காமன் வந்து பாத்தீங்கன்னா UTI. So pyelonephritis has to be ruled out and genitourinary infection has to be ruled out. Third most common வந்துட்டு intra-abdominal abscess.
ஸோ இந்த மூணையுமே ஐடென்டிஃபை பண்ணுறதுக்கு நம்ம ரெஸ் அல்ட்ராசவுண்ட் டெக்னிக் வந்து இமீடியட்டாக பண்ணி சோர்ஸ் ஐடென்டிஃபை பண்ணி சப்போஸ் ஆப்சஸ் எல்லாம் இருந்துச்சுன்னா we need to do the IND and drainage of the abscess and correction of the things has to be done immediately. Next வந்து fourth வந்து IV fluids. ஸோ IV fluids என்ன அப்படின்னா ஸோ எல்லா டைப் ஆஃப் ஷாக்கையும் நம்ம செப்டிக் ஷாக்காக கன்சிடர் பண்ணாலும் there is a clear cut evidence of volume loss அப்படின்னா first treatment has to be the IV fluids. ஸோ IV fluids வந்துட்டு any type of shock when the shock is not classified or not என்ன சொல்றது என்ன டைப்னு கிளியரா தெரியல அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம பேஷண்டோட ஃப்ளூயிட் ஸ்டேட்டஸை அசஸ் பண்ணணும். ஸோ ஃப்ளூயிட் ஸ்டேட்டஸை எப்படி அசஸ் பண்ணலாம்னா பை மெஷரிங் த ஜேவிபி. ஸோ ஜேவிபி வந்து லோவா இருக்கு அப்படின்னாவே ஆட்டோமேட்டிக்கா பேஷண்ட் வந்து கண்டிப்பா ஹைப்போலிமியால தான் இருக்காங்கன்னு சொல்லலாம். இல்ல அதை வச்சு நம்ம டிஃபைன் பண்ண முடியல அப்படின்னா ஹார்ட் ரேட் பார்க்கலாம். ஸோ ஹார்ட் ரேட் டாக்கிகார்டியால இருக்காங்கன்னா இட்ஸ் அகெயின் த சைன் ஆஃப் ஹைப்போலிமியா. இல்ல அதுலயும் தெரியல அப்படின்னா சைன்ஸ் ஆஃப் டீஹைட்ரேஷன் இருக்கா அப்படின்னு பார்க்கலாம். ஸோ இன்க்ரீஸ்டு ஸ்கின் டர்கர் இருக்கா, ஸ்கின் பிஞ்ச் டெஸ்ட் மோர் தென் கோ பேக் வெரி ஸ்லோலி இருக்கா, அதே மாதிரி வந்துட்டு ட்ரை மவுத்து, ட்ரை ஆக்சில்லா அண்ட் இன்க்ரீஸ்டு தர்ஸ்ட் இருக்கா. ஸோ இதையெல்லாம் அசஸ் பண்ணி பார்க்கலாம். அல்லது வந்து இதுலயும் தெரியலனா பேஷண்ட் ஒரு அன்கான்சியஸா இருக்காங்கன்னா கார்னியாவோட லஸ்டர்னஸ் வந்து கம்மியா இருக்கா, இந்த மாதிரி அசஸ் பண்ணி பார்க்கலாம். ஸோ இதுலயும் நமக்கு எக்ஸாக்டா தெரியல அப்படின்னா ஆஸ்கல்டேஷன்ல வந்துட்டு எனி பல்மனரி கிராக்கிள்ஸ் ஏதாவது இருக்கா இல்லையா. ஸோ பல்மனரி கிராக்கிள்ஸ் ஐடென்டிஃபை பண்ணோம்னாவே ஆல்மோஸ்ட் வந்து பேஷண்ட் வந்து வால்யூம் ஓவர்லோட்ல இருக்காங்களா இல்லையா. இது எல்லாமே வந்து பெட் சைட் எக்ஸாமினேஷன். இல்ல we are equipped with echo அப்படின்னா we can straight away go for the echocardiography. அதுக்கு பேரு RACE. ஸோ ரேபிட் அசஸ்மெண்ட் ஆஃப் கார்டியாக் எக்கோ. ஸோ RACE பண்ணி we can identify the ejection fraction, pulmonary capillary wedge pressure and even வந்துட்டு IVC diameter. So at least வந்துட்டு எல்லாருமே we need to have idea about how to know the IVC diameter. So நம்மளோட ஈவன் IMC எல்லா இடத்துலையுமே வந்துட்டு we have the bedside ultrasound வச்சு IVC diameter பார்க்குறீங்க. IVC diameter வந்துட்டு ஆல்மோஸ்ட் ஒரு கம்ப்ரசிபிள் ஐவிசியா இருக்கு, கொலாப்சிபிளா இருக்கு அப்படின்னாவே we can go for the fluid trial. ஸோ பேஷண்ட்டுக்கு ஃப்ளூயிட் கொடுக்கணும் டிசைட் பண்றதுக்கு முன்னாடி அட்லீஸ்ட் இந்த பேசிக்கான எக்ஸாமினேஷனை பண்ணிட்டு என்ஷூர் பண்ணிட்டு நம்ம ஃப்ளூயிட் கொடுக்கணும். ஏன்னா இந்த ஃப்ளூயிட் ட்ரையல் மேபி வர்சன் த பேஷண்ட் வித் கார்டியோஜெனிக் பல்மனரி எடிமா. ஸோ தட் ஹேஸ் டு பி கன்சிடர் பிஃபோர் ட்ரீட்டிங் எனி பேஷண்ட்ஸ் வித் ஐவி ஃப்ளூயிட்ஸ். ஸோ இதெல்லாமே பண்ணிட்டோம், பேஷண்ட்டுக்கு ஃப்ளூயிட் கொடுக்கணும்னு முடிவு பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா அதுக்கு முன்னாடி வெதர் பேஷண்ட் வந்து ஃப்ளூயிட் கொடுத்தா ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுவாங்களா மாட்டாங்களா அப்படிங்கிறத நம்ம ஈஸியாக ஐடென்டிஃபை பண்ணலாம். We have the bedside test to say whether the patient will respond to the fluid or not. That is nothing but passive leg raising test. ஸோ நார்மலாக வந்துட்டு நம்மளோட வீனஸ் பூலிங் மூலமா லோயர் லெவலில் ஆல்மோஸ்ட் வந்து we are having the 300 ml of blood. So whenever the patient is presented to you with the shock, do the passive leg raise test and reassess the patient. If we are equipped with the echo, when there is increased or 5 to 15% cardiac output வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுது அப்படின்னாவே பேஷண்ட் இஸ் ரெஸ்பாண்டிங் டு த ஃப்ளூயிட் சேலஞ்ச் அப்படின்னு சொல்லலாம். அல்லது எதுவுமே தெரியல அப்படின்னா அட்லீஸ்ட் பிபி வந்து ஆஃப்டர் டூயிங் த பிரைஸ் லெக் டெஸ்ட் நீங்கள் ரைஸ் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா there will be at least ஒரு 10 to 15% ரைஸ் in the mean arterial blood pressure. ஸோ இது ரெஸ்பான்ஸ் இருக்கு அப்படின்னாவே கண்டிப்பா பேஷண்ட்டுக்கு பாசிவ் லெக் ரைஸ் டெஸ்ட் வந்து ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லலாம். இது வந்து சம்டைம்ஸ் வந்துட்டு லைஃப் சேவிங்கா இருக்கும். யாருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நம்மளோட அனஃபைலாக்டிக் ஷாக். ஸோ அனஃபைலாக்டிக் ஷாக்ல வந்துட்டு ப்ராப்ளம் என்னன்னா, ஸோ எக்ஸசிவா ஒரு எக்ஸ்போஷர் டு த அலர்ஜன் we have the sudden increase in the vascular permeability. ஸோ ஓவராலாவே பாடி ஃபுல்லாவே இன்க்ரீஸ்ட் வாஸ்குலர் பர்மியபிலிட்டி போறதுனால there will be immediate loss of 30% intravascular volume into the interstitial space. ஸோ interstitial spaceல வந்துட்டு அட் அ செகண்ட் ஒரு 2 to 3 மினிட்ஸ்குள்ளேயே வந்து பாத்தீங்கன்னா 30% blood loss இருக்கும். ஸோ இந்த 30% blood loss வந்துட்டு நம்ம இமீடியட்டா ரீப்ளேஸ் பண்றது வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் த பாசிவ் லெக் ரைசிங் டெஸ்ட். ஸோ பாசிவ் லெக் ரைசிங் பண்ணீங்கன்னா
அனஃபைலாக்டிக் ஷாக்ல இருக்கிறவங்க இமிடியேட்டா ரெக்கவர் ஆகிறதுக்கான பாசிபிலிட்டிஸ் மோர் தென் 80%. ஸோ எப்பெல்லாம் பேஷண்ட் வந்துட்டு சடனா கொலாப்ஸ் ஆகுறாங்க, ஒரு பெயின்ஃபுல் ஷாக் கொடுக்குறாங்க, ஒரு பெயின் ஷாக்கா இருக்கலாம், ஒரு ஐஎம் இன்ஜெக்ஷன் போடுறோம் பேஷண்ட் கொலாப்ஸ் ஆகுறாங்க, அல்லது ஒரு வேக்சின் போட்ட உடனே பேஷண்ட் கொலாப்ஸ் ஆகுறாங்க, அல்லது வந்து ஒரு ஸ்னேக் பைட்டு, டீஸ்டிங், இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு சுச்சுவேஷன்ல நம்ம ஏதாவது ஒரு இடத்துல ஈவன் அவுட் சைட் த ஹாஸ்பிட்டல் நம்ம ரிலேட்டிவ்ஸ் யாராவது சடனா கொலாப்ஸ் ஆகுறாங்கன்னா ஆல்வேஸ் ட்ரை டு டூ த பேசிவ் லெக் ரைசிங் டெஸ்ட் in all patient, so that may be the life saving. And in case நம்ம anaphylaxis suspect பண்றோம்னா நம்ம எதையுமே யோசிக்க வேண்டாம், directly we need to go for the IM adrenaline, which is the treatment of choice in 1 in 1000 dilution. So being a practitioner, always have a habit of loaded adrenaline in your clinic, whether it is a OP based or IP based clinic. So we are documenting more number of injection related anaphylaxis. Even we have documented recently the loss of our co-docs. So எப்போவுமே ஐஎம் ஆன்லைன் வந்துட்டு அவைலபிளா வச்சிருக்கிறத ஒரு ப்ராக்டிஸா வந்து மேக் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ இப்போ வந்து பேஷண்ட்டுக்கு ஃப்ளூயிட் சேலஞ்ச் கொடுக்கறது முடிவு பண்ணிட்டோம், அல்லது பேஷண்ட்டை ட்ரீட் பண்ணணும் அப்படின்னு முடிவு பண்ணிட்டோம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இப்போ பேஷண்ட் வந்துட்டு ஹைப்போலிமிக் ஷாக்கா இருக்காங்க அப்படின்னு நம்ம டிசைட் பண்ணிட்டோம்னா ட்ரீட்மெண்ட் ஆஃப் சாய்ஸ் வந்துட்டு 20 ml per kg IV bolus of crystalloids. இதுதான் வந்துட்டு ட்ரீட்மெண்ட் ஆஃப் சாய்ஸ். ஆர் பேஷண்ட் இஸ் சஸ்பெக்டட் டு ஹேவ் த செப்சிஸ். ஸோ அவங்களுக்கு நம்ம எவ்வளோ கொடுக்கலாம்னா 30 ml per kg IV bolus of crystalloids. So crystalloid is the ideal choice for correction of the fluid balance. ஏன் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, ஸோ காமனா நம்மளோட டோட்டல் பாடி fluid எடுத்துக்கிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், we have the 60% fluid. 60% of the body weight வந்து fluid தான். இந்த fluid வந்துட்டு distributed as 2/3 in the intracellular fluid and 1/3 in the extracellular fluid. இந்த 1/3ல 25% தான் plasma, 75% வந்து interstitium. ஸோ அட்மோஸ்ட் என்ன சொல்ல வரேன்னா, பிளாஸ்மால ஆல்மோஸ்ட் வந்து 25% ஆஃப் த ECF தான் பிளாஸ்மால இருக்க போகுது. இந்த பிளாஸ்மா தான் ரெப்ரசென்டிங் த அவர் பிளட் இன் த பிளட் வெசல்ஸ். இப்போ நம்ம கிறிஸ்டலைட்ஸ் கொடுக்குறோம்னு வச்சுக்கோங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் NS ஆர் RL கொடுக்குறீங்கன்னா we have the intracellular fluid, extracellular fluid. ஸோ இந்த NS ஆர் RL என்ன ஆகும்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்க 1000 ml கொடுக்குறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, இந்த 1000 ml-மே it will be directly distributed to the ECF. It won't go to the ICF because of the osmolarity difference எல்லாம் எதுவும் இல்லாதனால டைரக்டாவே வந்து பாத்தீங்கன்னா ECS-லேயே ஸ்டேஸா இருக்கும். ஸோ நம்ம ஒரு 1000 ml NS கொடுக்குறோம் ஆர் RL கொடுத்தாலுமே, ஸோ ECF-ல பிளட்டுக்கு எவ்வளவு போகும், ஆட்டோமேட்டிக்கா 25%, 250 ml தான் ரைஸ் பண்ணும். ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து பேஷண்ட்டுக்கு வந்து ஒரு 1 liter பிளட் லாஸ் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. ஸோ 1 liter பிளட் லாஸை நீங்க கரெக்ட் பண்ணணும்னா ஆல்மோஸ்ட் 4 liter NS கொடுத்தா மட்டும்தான் பேஷண்ட்டுக்கு 1 liter இன்ட்ராவாஸ்குலர் ஃப்ளூயிமை ரைஸ் பண்ண முடியும். அதுதான் கான்செப்ட். ஸோ நம்ம வந்துட்டு ஒரு பேஷண்ட் ஷாக்ல வராங்க, ஒரு ஃப்ளூயிட் போட்டா சரியாயிடும் அப்படின்னு நினைக்கிறோம். அது கிடையாது. ஈவன் நம்ம 2 ஃப்ளாயிண்ட் NS 1000 ml கொடுத்தாலுமே அது பிளட்ல வந்து 250 ml தான் இருக்க போகுது. ரிமைனிங் 750 ml வந்துட்டு இன்டர்ஸ்டிஷியல் ஃப்ளூயிடுக்கு போயிடும். ஈவன் வந்துட்டு இங்க 5D இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க, இப்போ NS RL இல்லை அப்படின்னா நம்ம 5% எக்ஸ்ட்ரோஸ் கொடுக்கலாமான்னு கேட்கலாம். கண்டிப்பா எந்த யூஸும் இல்லை. ஏன்னா 5% எக்ஸ்ட்ரோஸ் வந்துட்டு எக்ஸாக்ட்லி லைக் ஃப்ரீ வாட்டர் தான். ஸோ ஃப்ரீ வாட்டர் அப்படிங்கும்போது இட் வில் பி ஹேவிங் த ஈக்குவல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன். ஸோ என்ன ஆகும்னா 770 ml வந்துட்டு இன்ட்ராசெல்லுலர் ஃப்ளூயிடுக்கும் 330 ml தான் வந்துட்டு எக்ஸ்ட்ரா செல்லுலர் ஃப்ளூயிடும் போகும். ஸோ இதுல 25% போட்டா அப்படின்னா 80 ml தான் போகும். ஸோ 1 liter 5D நீங்க பேஷண்ட்டுக்கு கொடுத்தீங்கன்னா அவங்களோட பிளட்ல 80 ml மட்டும்தான் இருக்கும். ரிமைனிங் எல்லாமே வந்துட்டு இன்ட்ராசெல்லுலர் ஃப்ளூயிடுக்கு போயிடும். ஸோ whenever we are suspecting the intracellular dehydration, the ideal fluid of choice will be 5% dextrose. But for treating the shock, the ideal fluid will be crystalloids, NS or RL only. இல்ல நம்ம 0.45% NS கொடுக்கலாமா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அதுவும் கிடையாது. 0.5% NS வந்து again எப்படி டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகும்னா 330 ml in the intracellular fluid and 770 ml in the extracellular fluid. இது எப்படி அப்படின்னா 0.4%ல வந்துட்டு இப்போ 1 liter கொடுக்குறீங்கன்னா 500 ml வந்துட்டு will distributed like NS and 500 ml will be distributed like 5% dextrose.
ஸோ இதனால வந்துட்டு உங்களோட டிஸ்ட்ரிபியூஷன் இந்த மாதிரி தான் இருக்கும். ஸோ ஐடியல் சாய்ஸ் ஃபார் த கரெக்ஷன் ஆஃப் ஷாக் வில் பி NS ஆர் RL, நத்திங் எல்ஸ். ஸோ இப்போ நம்ம 20 to 30 ml வந்துட்டு IV போலஸ் கொடுத்துட்டோம். பேஷண்ட்டுக்கு பிபி கரெக்ட் ஆகுதா இல்லையான்னு பார்க்குறோம். ஸோ கரெக்ட் ஆயிடுச்சுன்னா வெல் அண்ட் குட். இல்லை அப்படின்னாலும் we need to go for the maintenance fluid, which is the mandatory thing in all patient with shock. ஸோ மெயின்டெனன்ஸ் ஃப்ளூயிட் வந்துட்டு கண்டிப்பாக எல்லா பேஷண்ட்டுக்கும் கால்குலேட் பண்ணி நம்ம கொடுக்குறோம். ஸோ பேஸ்ட் ஆன் த ஹாலிடே ஸ்டிகர் ஃபார்முலா. ஸோ ஹாலிடே ஸ்டிகர் ஃபார்முலா படி என்ன சொல்கிறோம்னா, ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஒரு 4 ml per kg அப் டு 10 kg கொடுப்போம். தென் வந்துட்டு 2 ml per kg ஃப்ரம் 10 to 20 kg. தென் வந்துட்டு 1 ml per kg ஃபார் மோர் தென் 20 kg பாடி வெயிட். ஸோ இதுக்கு ஏற்ற மாதிரி மெயின்டெனன்ஸ் ஃப்ளூயிடை வந்து கால்குலேட் பண்ணிட்டு we need to give them on maintenance fluid. ஏன்னா மோஸ்ட் ஆஃப் த ஷாக் பேஷண்ட் வந்துட்டு ஆல்டர் சென்சோரியம்ல இருப்பாங்க. பேஷண்டால எந்த ஒரு இன்டேக்கும் எடுத்துக்க முடியாது. ஸோ இந்த பேஷண்ட்டுக்கு நம்ம மெயின்டெனன்ஸ் ஃப்ளூயிடை கால்குலேட் பண்ற மாதிரி we need to calculate them on the maintenance sodium, potassium, glucose. ஸோ அட்லீஸ்ட் மெயின்டெனன்ஸ்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் வந்து ஒரு 20 மில்லி ஈக்குவலன்ஸ் வந்துட்டு டெய்லியும் பொட்டாசியம் கொடுத்தாகணும். அதே மாதிரி வந்து 5 கிராம் சோடியம் கொடுக்கணும். இது ஆல்மோஸ்ட் வந்துட்டு எவ்வளோ ஈக்குவலன்ஸ் இருக்குன்னா ஒரு 120 மில்லி ஈக்குவலன்ஸ் வரும். தென் வந்துட்டு குளுக்கோஸ் வந்து 50 கிராம்ஸ் கொடுக்கணும். ஸோ இந்த மாதிரி பேஷண்ட்டுக்கு கிடைக்கணும் அப்படின்னா இந்த ஐடியல் காம்பினேஷன் என்னவா இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா 4.5% டெக்ஸ்ட்ரோஸ் ப்ளஸ் ஒரு ஆரல் ஒரு NS இந்த மாதிரி கொடுத்தோம் அப்படின்னாவே பேஷண்ட்டுக்கு ஆல்மோஸ்ட் வந்து மெயின்டெனன்ஸ் ஃப்ளூயிட் கிடைச்சிரும். இதில் we need to give at least 20 to 40 போது 4 ml of KCl. ஸோ டெய்லி பேஷண்ட் இன்பேஷண்டாக இருக்காங்க, நீங்கள் பேஷண்ட்டை வந்து செப்சிஸை கரெக்ட் பண்ணுறீங்க, பேஷண்ட் ஐசியூவில் வச்சு ட்ரீட் பண்ணுறீங்கன்னா we need to give the undue importance to the fluid balance. ஸோ அன்லெஸ் நீங்கள் பேஷண்ட்டுக்கு adequate maintenance fluids கொடுக்கலன்னா the recovery rate will be very worse than we expected. ஸோ நம்ம ஹையர் அண்ட் ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் கொடுப்போம், மெக்கானிக்கல் டிவைஸ் சப்போர்ட் கொடுப்போம், பட் பேசிக்காக ஃப்ளூயிடை கரெக்ட் பண்ணாமல் விட்டுருவோம், பேஷண்ட் வில் பி டெட்டீரியேட்டிங். ஸோ டெய்லி மெயின்டெனன்ஸ் ஃப்ளூயிட் வந்து பேஷண்ட்டுக்கு கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறத மேண்டேட்டரி திங்காக வச்சுக்கோங்க. அதே மாதிரி எவ்ரி பேஷண்ட் ஷுட் ரிசீவ் அட்லீஸ்ட் 4 ml of KCl in the alternative fluids. ஸோ மேக்ஸிமம் வந்துட்டு ஒரு 500 ml வந்துட்டு நம்ம 1 ml KCl தான் போடணும் பெரிஃபரல் லைன்ல போடுறோம் அப்படின்னா. ஸோ ஆல்மோஸ்ட் நாம இங்க வந்து ஒரு 6 NS கொடுக்குறோம். ஸோ ஆல்மோஸ்ட் வந்து ஒரு 5 to 6 பாயிண்ட் ஆஃப் ஃப்ளூயிட்ஸ் கொடுக்க போறோம். ஸோ இந்த 5 to 6 பாயிண்ட் ஆஃப் ஃப்ளூயிட்ஸ்ல வந்துட்டு நீங்க ஈச் ஃப்ளூயிட்ஸ்ல 1 ml KCl கொடுக்க முடியும். ஏன்னா KCl இஸ் கம்பேட்டபிள் வித் NS அண்ட் 5D. ஸோ எதுல வேணா நீங்க KCl போட்டுக்கலாம். போடும்போது ஆட்டோமேட்டிக்கா பேஷண்ட்டுக்கு எல்லாமே கரெக்ட் ஆயிட்டு வரும். ஸோ இந்த 4 பேசிக் தான் 1 hour பண்டில் இந்த செப்சிஸ். ஸோ இதை நம்ம கரெக்ட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா இன்னும் 2 விஷயங்கள் வந்துட்டு மேண்டேட்டரியா பேஷண்ட்டுக்கு பார்க்கணும். ஒன்று வந்து என்னன்னா பிளட் குளுக்கோஸ் லெவல். ஸோ பிளட் குளுக்கோஸ் லெவலை நம்ம கரெக்ட் பண்ணாம விட்டுட்டோம்னா இட் மே பி த வர்சனிங் திங் ஃபார் த அண்டர்லைங் செப்சிஸ். ஸோ டார்கெட் பிளட் குளுக்கோஸ் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா 140 to 180, நாட் லைக் அதர் திங்ஸ். லைக் பேஷண்ட்டுக்கு வந்து ஒரு 110க்கு கீழே வச்சிருக்கணும், 100க்கு கீழே வச்சிருக்கணும். வெதர் ஹி இஸ் a diabetic or non-diabetic, that doesn't matter. The target blood glucose for the patient with sepsis is 140 to 180, and the ideal drug helpful in maintaining the blood glucose will be insulin, not the oral hypoglycemic agents. So first வந்து நம்ம ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் என்ஷூர் பண்ணிக்கிறோம். ரெண்டாவது வந்து பேஷண்டோட லாக்டேட்டை மெஷர் பண்ணணும். மூணாவது சோர்ஸ் கண்ட்ரோல். தென் ஃபோர்த் வில் பி அவர் குளுக்கோஸ் கண்ட்ரோல். ஸோ இதெல்லாமே முடிஞ்சிருச்சு அப்படின்னா வேற பேஷண்ட்டுக்கு வந்துட்டு ஸ்டில் GCS புவரா இருக்கு அப்படின்னா he may be requiring the mechanical ventilation. In case பேஷண்ட்டுக்கு வந்து மெக்கானிக்கல் வென்டிலேஷன் போடுறீங்க அப்படின்னா we need to follow up ARDS protocol for all patient with sepsis. ஏன்னா ஆல்மோஸ்ட் செப்சிஸ் இருக்கிற பேஷண்ட்ஸ்க்கு 50 to 60% patient will be land up in the ARDS. ஸோ அவங்களோட மெக்கானிக்கல் வென்டிலேஷன் செட்டிங்ல ARDS ப்ரோட்டோகால் ஃபாலோ பண்றது வில் பி ஹெல்ப்ஃபுல் ஃபார் த பேஷண்ட். ஸோ இதுல மெயின் ப்ரோட்டோகால் என்ன, டைடல் வால்யூம் வந்துட்டு ஷுட் பி லோ. ஸோ 6 ml per kg ஆஃப் ஐடியல் பாடி வெயிட். லைக் 100 kg இருக்காங்க அப்படின்னா பேஷண்ட்டுக்கு 600 ml வைக்கணும் அப்படின்னு கிடையாது. ஐடியல் பாடி வெயிட்டை we need to calculate. ஸோ ஐடியல் பாடி வெயிட் வந்துட்டு ஹைட் பேஸ் பண்ணி கால்குலேட் பண்றதுக்கு மெனி ஆப்ஸ் இருக்கு. அதை யூஸ் பண்ணி ஐடியல் பாடி வெயிட் கால்குலேட் பண்ணி டைடல் வால்யூம் வந்துட்டு லோ டைடல் வால்யூம் வைக்கணும். தென் வந்துட்டு ஹை பாசிட்டிவ் அண்ட் எக்ஸ்பிரேட்டரி ப்ரெஷர். That means
மினிமம் வந்துட்டு 5 சென்டிமீட்டர் ஆஃப் வாட்டர் வந்து பீப் வந்து பேஷண்ட்டுக்கு இருக்கணும். 5 to 10 வரையிலும் நீங்க பேஷண்ட்டுக்கு மெயின்டைன் பண்ணலாம். தென் ரெஸ்பிரேட்டரி ரேட் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் வந்துட்டு ஹையர் எண்டில் வைக்கணும். ஆல்மோஸ்ட் வந்து ஒரு 20 to 25 வைக்கணும். இது என்ன கான்செப்ட்னா, ஸோ ஆல்ரெடி நம்ம சொன்ன மாதிரி செப்சிஸ்ல மெயின் ப்ராப்ளம் யாரு, நம்மளோட மெட்டபாலிக் அசிடோசிஸ். ஸோ இந்த மெட்டபாலிக் அசிடோசிஸை நம்ம கரெக்ட் பண்ணணும். ஸோ அதுக்கு நடந்துட்டு இருக்கிற காம்பன்சேட்டரி மெக்கானிசமே டாக்கிப்னியா தான். ஸோ நம்ம டாக்கிப்னியா வந்துட்டு மெக்கானிக்கல் வென்டிலேஷன்ல போடும்போது ஆட்டோமேட்டிக்கா பேஷண்டோட ரெஸ்பிரேட்டரி டிரைவே போயிட போகுது. நம்ம இந்த பேஷண்ட்டுக்கு ஒரு 13-14 ரெஸ்பிரேட்டரி ரேட் வைக்கும்போது it will worsen the metabolic acidosis, which is more worsen for the patient. ஏன்னா metabolic acidosis வந்துட்டு will act like a cardiac depressant. So this will further deteriorate the cardiogenic type of shock. And metabolic acidosis என்ன பண்ணுனா, it also decreases the sensitivity to the ionotropes. So exogenous கொடுக்குற ionotropes ஆகட்டும், நம்மளோட எண்டோஜினஸ் ஐனோட்ராப்ஸ் ஆகும், எதுக்குமே ரெஸ்பான்ஸ் இல்லாம போகும். ஸோ ஆல்மோஸ்ட் இந்த பேஷண்ட்டுக்கு ரெஸ்பிரேட்டரி ரேட் வந்துட்டு ஒரு 20 to 25ல மெயின்டைன் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத மேண்டேட்டரி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. இது இல்லாம இந்த ரோல் ஆஃப் கொலாய்டுக்கு ஏதாவது ரோல் இருக்கா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, டெஃபினெட்லி தேர் இஸ் நோ ரோல் ஃபார் கொலாய்ட் ஈவன் த பேஷண்ட் இஸ் ஹேவிங் த ஹெமரேஜிக் டைப் ஆஃப் ஷாக். ஸோ ஹெமரேஜிக் டைப் ஆஃப் ஷாக்ல அப்போ என்ன ட்ரீட்மெண்ட் ஆஃப் சாய்ஸ் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, டெஃபினெட்லி இந்த பிளட் ப்ராடக்ட்ஸ். ஏன் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா, நான் ஆல்ரெடி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருந்தேன், டெலிவரி ஆஃப் ஆக்சிஜன் வந்துட்டு டிபெண்ட்ஸ் ஆன் மெனி திங். ஸோ அதில் ஹீமோக்ளோபினும் ஒரு மேண்டேட்டரி ஃபேக்டர். ஸோ பேஷண்ட்டுக்கு ஹெமரேஜ் ஆகும்போது தேர் வில் பி அக்யூட் பிளட் லாஸ். ஸோ ஆல்மோஸ்ட் பேஷண்டோட ஹீமோக்ளோபின் வில் பி கோயிங் ஃபார் லோ. ஸோ டு மேனேஜ் த பேஷண்ட் வித் செப்சிஸ், த மினிமம் ஹீமோக்ளோபின் லெவல் ஃபார் த பேஷண்ட் இஸ் மஸ்ட் பி மோர் தென் 7 grams. ஸோ பேஷண்ட்டுக்கு அட்லீஸ்ட் 7 gram ஆகுது ஹீமோக்ளோபின் பிளட்ல இருந்தால் மட்டும்தான் நம்ம என்ன ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்தாலும் லங்ல இருந்து ஆக்சிஜன் செல்ஸ்க்கு டெலிவரி ஆகும். 7 grams கீழே ஹீமோக்ளோபின் இருக்குன்னா நம்ம எவ்வளவு எஃபர்ட் போட்டாலும் பேஷண்ட்டுக்கு எந்த இம்ப்ரூவ்மெண்ட்டும் இருக்காது. ஸோ வெதர் த பேஷண்ட் இஸ் ஹேவிங் த ஹெமரேஜிக் டைப் ஆஃப் ஷாக் ஆர் எனி அதர் டைப் ஆஃப் ஷாக், இஃப் த பேஷண்ட் இஸ் ஹேவிங் ஹீமோக்ளோபின் less than 7, go for blood transfusion, ideally PRPC transfusion. So try to maintain the hemoglobin level above 7. இதே வந்து பிளட் ப்ராடக்ட் வந்து ஹெமரேஜிக் ஷாக்கா இருக்கு அப்படின்னா நம்ம ஹெமரேஜிக் ஷாக்கை கிளாஸிஃபை பண்ணுவோம், கிளாஸ் 1 to 3 டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் த பர்சன்டேஜ் ஆஃப் பிளட் கிளாஸ். ஸோ அதுக்கு வந்து நம்ம டிரான்ஸ்யூஸ் பண்ணக்கூடிய பிளட் ப்ராடக்ட்ஸும் எந்த ரேஷியோல இருக்கணும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா 1:1:1. அதாவது 1 platelet 1 FFP 1 PRPC இந்த ரேஷியோல வந்து நீங்க டிரான்ஸ்யூஸ் பண்ணா மட்டும்தான் பேஷண்ட்டுக்கு எஃபெக்டிவ் பிளட் வால்யூம் இருக்கும், எஃபெக்டிவ் ஆக்சிஜன் டெலிவரி இருக்கும். ஸோ இந்த பேஷண்ட்டுக்கு வெறுமனே பிஆர்பிசி டிரான்ஸ்யூஸ் பண்றதுனாலயோ அல்லது ப்ளீடிங் டெண்டன்சி அதிகமா இருக்கு அப்படின்னு பிளேட்லெட் எஃப்எஃப்பி மட்டும் போறதுனால எந்த யூஸும் இருக்க போறது இல்லை. ஸோ ஆல்வேஸ் ஹேவ் த டிரான்ஸ்ஃபியூஷன் ரேஷியோ ஆஃப் 1:1:1 இன் ஆல் பேஷண்ட்ஸ் வித் ஹெமரேஜிக் ஷாக். ஸோ இது வந்து நம்ம யூஸ் பண்றது. நெக்ஸ்ட் வந்து மெக்கானிக்கல் வென்டிலேஷன் இருக்கிற பேஷண்ட்டுக்கு செடேஷன் யூஸ் பண்றோம் அப்படின்னா ஆல்வேஸ் ட்ரை டு யூஸ் த இன்டர்மிட்டன்ட் டைப் ஆஃப் செடேஷன். ஸோ கண்டினியூஸா பேஷண்ட்டை வந்து செடேஷன்ல வச்சிருக்கும் போது ஆட்டோமேட்டிக்கா பேஷண்டோட நேச்சுரல் ரெஸ்பிரேட்டரி டிரைவ் வந்து கம்மியா இருக்கும். ஸோ இட் வில் அகெயின் வர்சன் த மெட்டபாலிக் அசிடோசிஸ். ஸோ இந்த பேஷண்ட்டுக்கு செடேஷன் வந்துட்டு இன்டர்மிட்டண்டா வந்து நம்ம அட்ராக்யூரியம்ஸ் வந்துட்டு எவ்ரி ஒரு 2 hours ஒன்ஸ் வந்துட்டு அட்ராக்யூரியம் ஒரு 2 cc கொடுக்கறது மூலமாவே பேஷண்ட் கேன் பி மெயின்டைன் இன் த செடேஷன். பேஷண்ட் வந்து கான்சியஸா இருக்கிறது ப்ராப்ளம் கிடையாது, பேஷண்ட்டை வந்துட்டு நீங்க பேரலைஸ் பண்ணணுங்கிறது மேண்டேட்டரி கிடையாது. ஸோ பேஷண்ட்டுக்கு இன்டர்மிட்டன்ட் செடேஷன் இஸ் மோர் தென் எனஃப். தென் வந்துட்டு பேஷண்ட் வந்துட்டு லாங் டர்மா பெட் ரிட்டண்டா இருக்காங்கன்னா ஆல்வேஸ் கன்சிடர் டு ஹேவ் த ஹெப்பாரின். ஸோ ஆல்ரெடி ஐ ஹேவ் எக்ஸ்பிளைன் தட் தேர் இஸ் அ ப்ராசஸ் ஆஃப் ஆன்கோயிங் டிஐசி. ஸோ எக்ஸசிவ் டிஐசினால பேஷண்ட் இஸ் மோர் ப்ரோன் டு டெவலப் போத் coagulopathy as well as excessive coagulation. So this is based on the risk with benefit ratio. The patient is doesn't having any evidence for bleeding அப்படின்னா we can go for the prophylactic low molecular weight heparin. ஸோ எய்தர் வந்துட்டு ஹெப்பாரின் வந்து கொடுக்குறோம், நம்மளோட ரொட்டீன் ஹெப்பாரின் கொடுக்குறோம் அப்படின்னா 5000 இன்டர்நேஷனல் யூனிட் வந்துட்டு ஐவி பிடியா கொடுக்கலாம். இல்ல நம்மளோட எனாக்ஸபாரின் கொடுக்குறீங்க அப்படின்னா நம்ம சப்குட்டேனியஸ் ஓடியாவே கொடுத்தா போதும், லைக் 50 or 0.5 cc சப்குட்டேனியஸ் ஓடியா வந்து பேஷண்ட்டுக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கலாம். தென் ஃபைனலா வந்து பாத்தீங்கன்னா பேஷண்ட் இஸ் மோர் ப்ரோன் டு டெவலப் ஸ்ட்ரெஸ் அல்சர்.
ஸோ ஆல்ரெடி செப்சிஸ் போயிட்டு இருக்கிறதுனால we need to give the stress ulcer protocol. ஸோ இந்த பேஷண்ட்டுக்கெல்லாம் வந்துட்டு ஈவன் ஐவி ரேண்டாக் அண்ட் எமிசெட் ஆல்சோ மேண்டேட்ரி. ஸோ இந்த பேஷண்ட்டுக்கு ரேண்டாக் போடணுமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக போடணும். ஏன்னா எக்ஸசிவாக ஸ்ட்ரெஸ் போகும்போது தேர் வில் பி ஹை ரிஸ்க் ஃபார் ஜிஐ ப்ளீடிங். ஸோ நம்ம இந்த பேஷண்ட் எல்லாத்துக்குமே வந்து சிம்பிள் ரேண்டாக் கொடுக்காதனால ஒரு கன்சீல்டு ஹெமரேஜை மிஸ் பண்ணலாம். ஸோ பேஷண்ட் இஸ் மோர் ப்ரோன் டு டெவலப் ஜிஐ ப்ளீட் இன் ஆல் பேஷண்ட் ஆஃப் செப்சிஸ். ஸோ ஆல்வேஸ் ஹாவ் த ஸ்ட்ரெஸ் ரிலீவிங் ப்ரோட்டோகால் ஆல்சோ ஃபார் த பேஷண்ட்ஸ். தென் ஃபைனலி வந்துட்டு ஐனோட்ராப். ஸோ இந்த ஐனோட்ராப் தான் வந்துட்டு கார்னர் ஸ்டோன் ஆஃப் மேனேஜிங் ஆல் பேஷண்ட்ஸ் வித் ஷாக், வெதர் இட் இஸ் அ செப்டிக் ஷாக் ஆர் கார்டியோஜெனிக் ஷாக். ஸோ இந்த எல்லா பேஷண்ட்ஸ்க்கும் நம்ம காமனாக யூஸ் பண்ணுற ஐனோட்ராப்ஸ் வந்துட்டு we can classify based on the receptors where it is acting. ஸோ காமனாக நம்ம பாடியில் இருக்கக்கூடிய ரிசெப்டார்ஸ் யார் யாருன்னா ஆல்ஃபா ரிசெப்டார், பீட்டா 1 ரிசெப்டார் அண்ட் பீட்டா 2 ரிசெப்டார். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஐனோட்ராப் நம்ம என்ன ட்ரக் யூஸ் பண்ணுவோம்னா ஃபினைலெஃப்ரின். ஸோ ஃபினைலெஃப்ரின் வந்துட்டு having only alpha action, there is no beta action. So this is the ideal drug of choice for anaphylactic shock or not anaphylactic, neurogenic shock. So neurogenic type of shock la vandu the problem is we lose the vascular tone because of the sympathetic outflow cut down. So neurogenic shock la vandu the ideal drug of choice will be phenylephrine. Next drug enna appadina nammaloda dobutamine. Dobutamine is the ideal drug of choice in cardiogenic shock because it has no alpha action but only beta action. So dobutamine ku only beta action mattum irukradanaala specifica vandu cardiogenic shock irukra patients ku நம்ம dobutamine vandu prefer பண்ணிக்கலாம். Next vandu problem என்னன்னா dobutamine also having the beta 2 action. beta 1 வந்து எங்க இருக்கும்னா ஹார்ட்ல இருக்கும், beta 2 வந்துட்டு blood vesselsல இருக்கும். இந்த beta 2 என்ன பண்ணும்னா vasodilation காஸ் பண்ணும். ஸோ இந்த பேஷண்ட்ல பிபி பார்த்தீங்கன்னா vasodilation காஸ் பண்றதுனால there will be fall in blood pressure. ஸோ dobutamine வந்து cardiogenic shockல வந்து அண்டர்லைங் ஈட்டியாலஜியை கரெக்ட் பண்றதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும். லைக் ஃபோர்ஸ் ஆஃப் கன்ட்ராக்ஷன் இம்ப்ரூவ் பண்ணும், ஹார்ட் ரேட் இன்க்ரீஸ் பண்ணும். பட் அட் த சேம் டைம் வந்து பேஷண்ட்டுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிபி குறையிறதுனால மினிமம் பிபி வந்து 90-60 இருக்காது அப்படின்னா தான் அதுக்கு மேலே இருக்கிற பேஷண்ட்டுக்கு தான் கார்டியோஜெனிக்ல கரெக்டிவ் ஃபேக்டரா வந்து நம்ம டோபுட்டமைன் யூஸ் பண்ணலாம். பட் பேஷண்ட்டுக்கு கார்டியோஜெனிக் ஷாக்காக இருந்தாலும் மற்ற டைப் ஆஃப் ஷாக்காக இருந்தாலும் 90-60க்கு கீழே பிபி இருக்கு அப்படின்னா டோன்ட் ட்ரை டு ஸ்டார்ட் வித் டோபுட்டமைன். ஸோ இதனோட சைட் எஃபெக்ட் என்ன அப்படின்னா patient will be having the rise in the heart rate. So compensatory rise in heart rate because of fall in BP. So these patients are more prone to develop arrhythmia. So any type of shock, if you directly started on dobutamine, they are more prone to develop arrhythmia. That arrhythmia itself will worsen further shock. So next group yaar appadina nammaloda adrenaline, noradrenaline, then dopamine. So number in and out we are using dopamine as the inotrope of choice in most of the patient, but the thing is very wrong because dopamine வந்துட்டு dose dependent action இருக்கும். இனிஷியலா வந்துட்டு very low dose like less than 5 mics per minute கொடுக்கும்போது it will having the D1 receptor action. then வந்துட்டு ஒரு next action என்ன ஆகும்னா நம்மளோட alpha receptorல ஆக்ட் ஆகும். ஸோ ஆல்மோஸ்ட் வந்து ஒரு 5 to 10 mics per minute கொடுக்குறீங்க அப்படின்னா per kg per minute. ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஆல்ஃபால் ஆக்ட் ஆகும், தென் மோர் தென் 10 போயிட்டு இருந்துச்சு அப்படின்னா இட் வில் அகைன் ஆக்ட் ஆன் த பீட்டா ஆல்சோ. ஸோ இனிஷியலா வந்துட்டு ஆல்ஃபால் ஆக்ட் ஆகும்போது நமக்கு பெனிஃபிஷியல் எஃபெக்ட் தான் இருக்கும், பிபி ரைஸ் ஆகும். அட் த சேம் டைம் ஹையர் டோசஸ் போக போக பேஷண்ட்டுக்கு அகைன் வந்து பீட்டா 2 ரிசெப்டார் வந்து ஆக்ட் ஆக ஆரம்பிக்கும். ஸோ பீட்டா 2 ரிசெப்டார்ல ஆக்ட் ஆச்சுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா பிபி அகைன் ஃபால் ஆகும், தென் பேஷண்ட்டுக்கு வந்து ஹார்ட் ரேட் ரைஸ் ஆகும், தென் அகைன் டோபுட்டமைன் வர சைட் எஃபெக்ட்ஸ் டோபமைன்லேயே வர ஆரம்பிச்சிடும். So in sepsis, we are not using any of these drugs. So in sepsis, all these drugs are no use. Then what is the ideal drug for the patient with sepsis? That is nothing but noradrenaline. So noradrenaline is the ideal drug of choice for any shock, whether it is cardiogenic shock, anaphylactic shock, sick, everything. Except the anaphylactic shock, we can try with epinephrine. So other than anaphylactic shock, for all the patient, you can straight away start with noradrenaline.
ஸோ நாரட்ரினலினோட மெயினான ஆக்ஷன் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஆல்ஃபா 1 ஆக்ஷன் which is more than beta 1 action. So there is no beta 2 action for noradrenaline. அதே மாதிரி அட்ரினலின் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா இதுக்கும் ஆல்ஃபா 1 ஆக்ஷன் இருக்கும், பீட்டா 1 ஆக்ஷன் இருக்கும். பட் பீட்டா ஆக்ஷன் இஸ் மோர் தென் ஆல்ஃபா. ஸோ நம்ம அட்ரினலின் யூஸ் பண்றது கிடையாது, நாரட்ரினலின் தான் யூஸ் பண்றோம். ஸோ நாரட்ரினலின்ல பீட்டா 2 ஆக்ஷன் இல்லாதனால it having the lowest arrhythmogenic potential. So lowest arrhythmogenic potential, then lowest blood pressure changes. Like dobutamine and dopamine கொடுக்கும்போது பீட்டா 2 ஆக்ஷன் வரும்போது ஆட்டோமேட்டிக்கா பிபில ஃபிளக்சுவேஷன் வரும். பட் நாரட்ரினலின் அந்த ப்ராப்ளம் வராது. ஸோ எனி பேஷண்ட் வித் ஷாக் ஆல்வேஸ் ஸ்டார்ட் வித் நாரட்ரினலின். நாரட்ரினலினோட இனிஷியல் டோஸ் வந்துட்டு நம்ம ஒரு 5.5 to 5 mics per kg per minute வரையும் கொடுக்கலாம். ஸோ இனிஷியலி வந்துட்டு நம்ம 0.01ல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம். ஸோ அட்லீஸ்ட் வந்து நம்ம 0.3 0.4 மாதிரி ஸ்டார்ட் பண்றோம். ஸோ அப் டு நீங்க 5 mics per kg per minute வரையிலும் பேஷண்ட்டுக்கு ரைஸ் பண்ணலாம். ஸோ பேஷண்ட்டுக்கு ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா வந்துட்டு நாரட்ரினலின் டோஸை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கிட்டே போகணும். இல்ல பேஷண்டோட நாரட்ரினல் ரெக்குவயர்மெண்ட் வந்து அதிகமா இருக்கு அப்படின்னா we need to consider the second line agent. ஸோ செகண்ட் லைன் ஏஜென்ட் என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஸோ 0.5 to 5 kg per minute போகும்போது மைக்ஸ் per minuteல சொல்லணும் அப்படின்னா நம்ம ஒரு 35ல இருந்து 90 mics per minute வரையிலும் மேக்ஸிமம் நீங்க கொடுக்கலாம். ஸோ நம்ம பேஷண்ட்டுக்கு நாரட்ரினல் ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம், 8 drops per minute வைப்போம், பேஷண்ட் பிபி இன்க்ரீஸ் ஆகலையா அப்படியே தான் இருந்துட்டு இருப்போம். அப்படி கிடையாது. ஈவன் வந்துட்டு நீங்க 32 drops 64 drops வரையுமே இன்க்ரீஸ் பண்ணலாம். அல்லது இன்ஃபியூஷன் பம்ப்ல அப் டு 90 mics per minute வரையும் நாரட்ரினலின் தாராளமா கொடுக்கலாம் வித்தவுட் expecting no other side effects. So any shock, always try to attain the maximum level of noradrenaline dose to correct the shock. So noradrenaline la response பண்ணலனா we can have the second drug which is vasopressin. Vasopressin ஓட அட்வான்டேஜ் என்னன்னா vasopressin வந்துட்டு டைரக்டா cyclic AMP ல ஆக்ட் ஆகிறதுனால it increases the peripheral systemic vascular resistance. So it will helpful in the minimizing the dose requirement for noradrenaline as well as it improving the blood pressure. So vasopressin வந்துட்டு ஒரு 0.03 mics per minute டோஸ்ல மெயின்டெனன்ஸ்ல வைக்கலாம். ஓகே, இப்போ நம்ம நாரட்ரினலின் போட்டோம், பிபி இம்ப்ரூவ் ஆகல, தென் vasopressin போட்டோம், அப்பவும் பிபி இம்ப்ரூவ் ஆகலனா தென் we need to go for the next agent which is adrenaline. இங்க எங்கேயுமே நான் டோபமைன் ஆர் டோபுட்டமைன் யூஸ் பத்தி மென்ஷன் பண்ணவே இல்லை. தட் மீன்ஸ் டோபமைன் ஹேஸ் நோ ரோல் இன் மேனேஜிங் த செப்டிக் ஷாக். ஸோ அட்ரினலின் வந்து என்ன டோஸ் கொடுக்கலாம்னா அகெயின் வந்துட்டு இது ஒரு 5ல இருந்து 50 mics per minute வரையிலும் கொடுக்கலாம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் டியூயல் ஐனோட்ராப்ஸ் வந்துட்டு ஹெல்ப்ஃபுல் இன் செப்சிஸ். ஃபர்ஸ்ட் ஐனோட்ராப் must be noradrenaline. The second must be vasopressin. In case of non-availability, you can straight away go to the adrenaline. But patient is having the mixed type of shock. I have already mentioned some patient may have cardiogenic and septic. So in the patients we can consider dobutamine as the second line of inotrop. So noradrenaline response illana we can straight away start on the dobutamine for the patients suspected to have the cardiogenic shock or the shock is not identified. So mixed type of shock. So in the patient dobutamine use பண்ணலாம், but there is no role for dopamine according to Harrison. So இதுவும் ஹெல்ப்ஃபுல்லா இல்ல அப்படின்னா the final resort will be the phenylephrine. Phenylephrine-க்கு ரெஸ்பான்ஸ் இல்லைன்னா the last resort என்ன சொல்றாங்கன்னா hydrocortisone. So already explain பண்ண மாதிரி so shock patient have the possibility of having the acute adrenal crisis. So hydrocortisone ஒரு low dose 50 to 100 mg IV OD ஒரு 3 to 4 days வந்து நம்ம கொடுத்து பார்க்கலாம். கொடுத்தோம் அப்படின்னா மேக்ஸிமம் இந்த பேஷண்ட்ஸ்க்கு வந்துட்டு ரெஸ்பான்ஸ் வர்றதுக்கான பாசிபிலிட்டிஸ் வந்து ஹையாவே இருக்கு. ஸோ ஃபைனலா ஒரு பேஷண்ட்க்கு வந்து ரொம்ப நாளா ஷாக் ட்ரீட் பண்றோம், பேஷண்ட்க்கு எந்த இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இல்லை அப்படின்னா செகண்ட் டே தேர்ட் டே ஹேவ் த ட்ரையல் ஆஃப் கிவிங் த hydrocortisone for the patients. So I have covered most of the things regarding the management of shock. This is the basic things has to be kept in mind. So main take home message enna appadina always try to categorize the patient whether they are having the wide pulse pressure or narrow pulse pressure type of shock, and always think that patient is used to have the mixed type of shock, no one having the single type of shock. Then there is no role for dopamine in managing the shock.
and fluid management is the mandatory thing, and 1 hour bundle has to be followed for all patients having the shock, always having the suspicion of sepsis in any patients presented to you with shock. Thank you.